Hello, hello, hello. Good evening, good evening, good evening. We are live. Yes, one of the earliest live sessions that I am doing. இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா it would be at 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, but 6 o'clock because we have a special guest all the way from a different continent joining us all the way from US. Welcome, welcome, Mr. Arun Prasad. Thank you so much for joining. Thank you, Manoj. Hi, everyone. மக்களே எல்லாருக்கும் வணக்கம். So we have a new guest today. So Mr. Arun Prasad, ஒரு quick introduction. அவரை பத்தி he is a grandmaster and he is also a chess coach, correct sir? Yeah. So and நான் டைட்டில்ல போட்டிருக்க மாதிரி how to become the youngest grandmaster in the world. He has the answer for that question. The entire world suddenly looked up to Mr. Arun. How did you train this 12-year-old guy to become a grandmaster? Because இப்போ latest if you have been following chess world, you must have been knowing that one young guy, Abhimanyu Mishra, or peru. Yeah. So he became the youngest grandmaster in the history of the world, which is a great achievement at 12 years and what months? 4 months. 12 years and 4 months. That record was earlier held by a Russian player, and he broke that record for like 9 years. Kaprama, how? 19 years actually. 9? Oh, sorry. Okay. So that record was held. போன வாட்டி ரெக்கார்ட் நடந்தப்போ இவர் பிறக்க கூட இல்லை இந்த சின்ன பையன். ஸோ ஹி வாஸ் தட் யங் அண்ட் ஹீ இஸ் த ப்ரெஸ்டீஜியஸ் கோச். ஸோ உங்களுக்குலாம் வந்து சின்ன வயசுலேயே கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகணும்னா த ஒன்லி பர்சன் டு கோ அண்ட் கான்டாக்ட் இஸ் மிஸ்டர் அருண் பிரசாத். பட் எனிவேஸ், தேங்க்யூ அருண், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் அக்ரீயிங் டு டூ திஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். ஹவ் ஆர் யூ? வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்? ஹவுஸ் எவ்ரி திங்? Okay, first of all, I'm pretty honored to be here in your show today. I'm pretty happy to be here and sharing my thoughts and ideas. Anyway, I also have a lot of questions for you, Manoj. Okay, so you know. Kandipa, slowly, we have all the time. We'll take all the questions. So as usual, நான் சொல்ற மாதிரி people who are joining, please do like the stream so that a lot of people will get recommended, and please stay connected to the stream because we are going to ask some interesting questions and get to know some interesting facts because this unique coach we have here. so great, Arun. So like, when did you become a grandmaster? Like at what age? Well, I became a grandmaster in 2008. I was 20 at the time. Oh, okay. Been like about 13 years now. Okay. Yeah, one interesting fact is Abhimanyu made it. He made the final norm and he became a GM on June 30th, and I became a GM on June 28th. Oh, nice. Konja sync agam pochi. Otherwise it would have been even nicer. But anyways. Nice. So when you were a GM, he was not born, right? Like 2009. He was born in 2009 February. Yeah. So how was it like? So now actually chess வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிட்டே போகுது because earlier people used to become grandmaster like you said 2008 na you were 20 years, right? 20, like yeah. So now there's a 8-year gap அந்த கம்மி பண்ணிட்டாங்க. So like is it usual or like how do you see this trend? Is it good? Is it bad? Or what's happening? Well, good, bad and sort of the video, well, it's definitely going to become more and more competitive. Like I'm sure, like not only just like every other field, right? Like obviously because people, because of the internet and information that's available, everyone's getting this abundance of information and everybody is getting a chance. Like for example, நான் சின்ன வயசுல வந்து the first time I even got to see a grandmaster, I was already 15. Okay. And I worked with the grandmaster when I was 19. எனக்கு ஒரு ப்ராப்பர் கேம்ப் நான் போய் ஒரு ஜிஎம் கூட உட்காந்து ஒரு 1 வீக் உட்காந்தேன் அவர் கூட அப்படின்னா அதுவும் குரூப் செஷன் தான். So I was already 19 back then. So now Abhi started working with me when he was 6 years old. So you see like the kind of opportunities that everyone's getting and like information, there is absolutely no issues these days. In the mari training go, like obviously like a lot of plenty of opportunities, and when anyone is able to put in that effort and if they have the dedication, they are able to make it to that level. And overall I think this is true for every field, right? Not only just correct. So like you train other kids also, right? But you need some ஒரு ஸ்பெஷல் டெடிகேஷன், ஒரு என்னதான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தாலும் the kid has to be motivated, right? Like how does it feel to be the coach of the youngest GM? Like how do you feel right now? Well, obviously it's a amazing feeling. ஏன்னா இது வந்து it's not just like past few weeks, monthsல வந்த ரெக்கார்ட்ல, like இது வந்து
when I started working with him since he was 6, this vision was there. இந்த பையன் வந்து வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, he has the potential அப்படின்னு we were able to identify that. But you know, what we are talking about is next 5 to 6 years of hard work. Like in Abhimanyu mattum kadiyad, like we have like several other kids who are like equally like and the kind of effort and hard work and dedication like Abhi was able to deliver. That is where it eventually mattered. Like எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, அபி மாதிரியே இன்னொரு பையன் இருப்பான், ஒரு சைனீஸ் கிட் ஒருத்தன். he would be like செம்ம டேலண்ட், அமேசிங் டேலண்ட், லைக் அன்பிலீவபிள். லைக் அவன் வந்து இவன் எப்படியோ அதை விட அவன் பெட்டர், அந்த மாதிரி he was talented. பட் அப்சல்யூட்லி சீரியஸ்னஸ் கிடையாது, கொஞ்சம் கூட சீரியஸ்னஸ் கிடையாது, செம்ம விளையாடுதான். he ended up playing in the world championship, like under 12 ஏதோ போய் விளையாண்டான் few years back. His parents asked me to assist him, so I was here and he was playing in Georgia or somewhere. And நான் ஃபர்ஸ்ட் 3 ரவுண்ட் 3க்கு 3 4க்கு 4 எடுத்துட்டான். நல்ல இதுல போய்கிட்டு இருக்கான். இன்னைக்கு என்னடா பண்ண, காலையில ஏதோ ஒர்க் எல்லாம் கொடுத்துருந்தேன், எல்லாம் முடிச்சிட்டியா, என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அப்படின்னு கேட்டா, சாரி கோச் அருண், ஐ வாஸ் பிளேயிங் வீடியோ கேம்ஸ் அப்படின்னா. என்ன எத்தனை வாட்டி நீ லைஃப்ல வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் மேட்ச் விளையாட போற, எங்க வீடியோ கேம் நீ வீட்டுல எவ்வளவு எப்ப வேணா விளையாடலாம். No, like அந்த அளவுக்கு talent, like people waste it. Like that's what actually makes me sad. You know, that is where Abhi would show the difference. Like, you know, like I mean, அவனும் சின்ன பையன் தான், he also wants to go and play video games, friends ஓட sleep over, எல்லாம் அவனுக்கும் பண்ணணும் தான் இருக்கும். But he was like, you know, delivering these kind of things that made all the difference. Nice. So like how do you motivate these children? Avanga like even they get distracted, as a coach what do you do so that they don't go off track? So நான் ஜெனரலி பாக்குறது எப்படின்னா, see, we need that initial success for any kid, for anyone to keep that kind of motivation. So இப்ப போய் நீ நல்லா பண்ற, like you have the talent நான் சொன்னா எந்த பையனும் நம்ப மாட்டான். That is how it is always. See, like a few years back I still remember one of the classesல வந்து இந்த மாதிரி வேர்ல்ட் சாம்பியன் ஆவறதுக்கு வந்து யார் இந்த கிளாஸ்ல who do you think is capable of becoming a world champion அப்படின்னா எல்லாரும் சுத்தி பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு பையன் கூட நான் ஆவறேங்க அப்படின்னு சொல்லி லைக் லைக் ஆவறீங்களோ இல்லையோ ஆவணும் அப்படின்னு அதுக்காவது லைக் someone has it, nobody யாரையோ கேக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க உட்கார்ந்தாங்க. நான் தான் கேட்டேன், லைக் உங்களுக்கு என்னப்பா பிரச்சனை? see obviously like all parents are generally well to do, reasonably well to do ல தான் இருக்கீங்க. ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் ட்ரெய்னர் உங்களுக்கு இருக்காங்க. like if you are ready to put in the hard work and effort, like we don't know, we can make it. So at least I want to become னு சொல்றதுக்காக யாராவது இருக்காங்கன்னா, I don't know how it happens for the kids unfortunately, but nobody wants to do that. So but yeah, like mostly it comes from the kids, like but you know, the kids you also want to see whether and the kids வந்து did they come to the class on their own or did their parents bring them, அந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான மேட்டர். நான் நிறைய பட்டிருக்கேன் அது அந்த மாதிரி. So you know, like when the kids interested in the game, genuinely interested, like அந்த class வந்து it's amazing. It's a pleasure to sit down and interact with the kids. See, end of the day we are talking with kids, it's already like, you know, we are very happy, you know, like who doesn't like communicating and talking with kids. And you know, like when the kid is interested in the game, we have something common interest. So like ஒரு மணி நேரம் டக்குன்னு போகும், 2 மணி நேரமா இருந்தாலும் டக்குன்னு போகும். So that is how it is. But sometimes the kids, they'll come to the class like as they don't know why they are here and I don't know why they are here. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது like it's a little bit challenging, but you know, we still try to get them involved. அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி, அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாவது something we give. But okay, it's not easy. That's for sure. I understand the difficulties of being a coach. But anyways, so like little bit more about yourself. Like நீங்க வந்து சென்னையில இருந்தீங்க, now you are in US. Like how did you migrate there or what happened? Well, yeah. So originally I am from Salem. Salem. Oh, so sorry. Salem. Okay, yeah. okay, So, cool. But I moved to Chennai like quite early when I was like 17, 18. I came to Chennai and I was there for a long. You moved for chess? Not just for chess. I got a job in Bharat Petroleum. Oh, so, okay. So I was there employed with Bharat Petroleum. Well, I had a very privileged job. Like all that I have to do is just go and play games. Like, so this is that
thing that the petroleum industry that supports all Petroleum chess players. Okay, nice, Yeah, nice. exactly. That's a kind of thing that's amazing. That's one of the important things that's available for not only chess players but other sports people. I mean, we all know cricketers are generally like much much better doing in the country, and மத்த ஸ்போர்ட்னா எதுவுமே தெரியாது, யாருக்குமே எதுவும் தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும். This support was amazing, not just for chess players. They supported like a lot of other sport also. Like generally at least like 100 to 150 people வரைக்கும் they were supporting, which is excellent. That is how the talent can be like really அப்பதான் வெளியே கொண்டு வர முடியும் இந்த மாதிரி people எல்லாம். So I got a job there quite early and I moved there, and yeah, like வருஷங்கள் போச்சு, நல்லா தான் போய்கிட்டு இருந்தது. When I joined, I was not an international master. In another 1 year நம்ம நானும் GM ஆயிட்டேன். So I had like some international records also. So things went well. But after a while, like தென் யூஎஸ்க்கு வர்றதுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது. சரி அப்படியே யோசிச்சுட்டு, அதான் வீட்டுல எல்லாம் லைக் ரொம்ப லைக் போகாத, லைக் இந்த மாதிரி ஜாப் எல்லாம் விட்டுட்டு யாராவது போவாங்களா, வாட் இஸ் இங்க வீடு இருக்கு, கார் இருக்கு, என்ன இருக்கு, எல்லாம் உனக்கு எல்லாம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போய் ஸ்கிராச்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். The questions were there, but okay, somehow like and so I was like becoming அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சது. லைக் அந்த வயசுல ஒரு 25-26லயே வந்து ஆல்ரெடி அந்த ஒரு ஜோனுக்குள்ள போய் மாட்டிக்கிட்டு, லைக் என்னோட 60th இயர்ஸ் வரைக்கும் நான் அதே மாதிரிதான் இருப்பேன், லைக் நத்திங் பிக் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது லைக் ஐ ஃபெல் லைக் நோ வி ஹேவ் டு டூ சம்திங் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டர்ன்ட் அவுட். தென் it's again a big question, should we take the leap or should we just keep it as it is? I thought okay, like we have to take the chance, like பயத்தினால விடக்கூடாது, எதுவா இருந்தாலும் like we'll just go through it and see. Like obviously many questions, lot of issues, but okay, finally we made it. So now you moved to US for a job, like yeah, I came here and we started என்னோட friend ஒருத்தர் இங்க இருக்காரு, மகேஷ்னு சொல்லி. So we started collaborating and we worked to, I mean, he also helped Abhi towards the end, like he also like contributed a lot in Abhi's chess progress, and so he runs an academy here. So came here and we started running things together and the mari. So had like tremendous support with him. So like, you just moved to US just to do chess coaching? அவ்வளவுதான். I mean, chess coaching மட்டும் இல்ல, but generally just anything regarding chess தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. chess coaching தான் மெயின் வச்சுக்கோங்களேன். Oh, so, wow. அதுதான் பேசிக். So that's how it happened. Wow, this is amazing. நான் நினைச்சேன் ஏதோ நீங்க படிச்சதுக்கு ஏதோ அங்க வேலை கிடைச்சது, அப்படியே you moved there. Okay, but this is amazing. Nice. Cool. So for how government job விட்டுட்டு I came here. So it is. So now you are settled there, like in US. Yeah, now I got settled here. அதான் லைக் அந்த ஜாப் எல்லாம் விடும்போது லைக் லாட்ஸ் ஆஃப் plenty of questions, லைக் இந்த மாதிரி ஒரு இதை போய் யாராவது விடுவாங்களா அப்படின்னு. பட் ஐ தாட் லைக் ஓகே, when I quit, someone else will get that like someone who is like wants to continue, ஒரு young player, ஒரு 16-17 year இருக்கிற ஒரு player who is like really looking for some kind of support, if அவனுக்கு கிடைச்சதுன்னா it will be better அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். So that's why I quit. So அவங்களுக்கு கிடைக்கல unfortunately, but கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Like சொல்ல முடியாது, ஒரு I mean that intention itself is a great thing, but nice Arun, so nice to know. I didn't know that you are a full-time chess coach, but it's amazing to know. So like so இதே வந்து இந்தியால you didn't see any scope, or like why you chose US? Well, Indiaல there is like plenty of opportunities. கண்டிப்பா இல்லன்னுலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. Like see, obviously like India was like amazing, no doubt about that. Well, இங்க வந்து like okay, my brother moved here a couple of years before, and like wife-க்கும் இங்க சில opportunities இருந்த மாதிரி இருந்தது. So I think overall like okay, இங்க friends இருந்தாங்க, families இங்க இருந்தாங்க, like okay, overall like it didn't feel like a big problem for me. But it's okay, like eventually made the leap. Cool. So people who are joining us new, we have a grandmaster and amazing chess coach, Mr. Arun Prasad. So he's joining us in the early morning from US. USல எங்க இருக்கீங்க bro நீங்க? New Jersey la iruken. New Jersey. Okay, so like New Jersey, very near New York. St. Louis Chess Club is like not in, that's a different, that's Chicago. அது எங்க இருக்கு? இல்ல, அது வந்து செயின்ட் லூயிஸ்ங்கிறது கொஞ்சம் மிட் பார்ட் ஆஃப் யூஎஸ் வெச்சுக்கோங்களேன். நான் வந்து இந்த ஈஸ்ட் கோஸ்ட்ல இருக்கேன். Okay. So I mean St. Louis is like a huge chess activity இருக்கிற ஒரு ஏரியா. So New Jersey, you have been there because அங்க ரெகுலரா நிறைய
சூப்பர் கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ்லாம் வருவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான். கண்டிப்பா லைக் அங்க பெரிய கிளப் இருக்கு, லைக் மெனி பீப்புள் லிவ் தேர், மெனி ஸ்ட்ராங் பிளேயர்ஸ் ஆர் தேர். லைக் ஆனந்த் யூஸ் டு கம் ஹியர் ஃபார் பிளேயிங் டோர்னமெண்ட்ஸ். லைக் இங்க பெரிய டோர்னமெண்ட் அந்த இன்டர்நேஷனல் அந்த அந்த ஆனந்த் லெவல் டோர்னமெண்ட்ஸ் நடக்கும்போது ஹி யூஸ் டு கம். அவர் வந்து பாடுறா அப்படின்னு சொல்லுவாரு, நான் அப்படி இப்படின்னு ஏதோ ஒண்ணு அப்படின்னு தள்ளி போட்டு எப்படியோ போயிடுச்சு. இந்த வாட்டி வர்றாங்க, அடுத்த வாட்டி வந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிடுச்சு. Cool bro. So like you might have seen so many players of different strengths in your life. ஆனால் என்ன மாதிரி ஒரு பிளேயர் நீங்கள் பார்த்தே இருக்க மாட்டீங்க. ஐ எம் நாட் எவ்வளோ செஸ் நீங்கள் மறக்க போறீங்கன்னு மட்டும் பாருங்க நெக்ஸ்ட் 1 hourல. பட் அதெல்லாம் நிறைய குழந்தைங்க நீங்க மறக்க அடிச்சிருக்காங்க. ஓகே கூல். ஸோ லைக் நான் வந்து த மெயின் ஐடியா பிஹைண்ட் இன்வைட்டிங் யூ ஆர் எனி அதர் கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ, நான் ரொம்ப நாளாவே ஐ யூஸ் டு ஃபாலோ செஸ். ஏன்னா நான் வந்து வேலம்மாள் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கூலில் படித்தேன். எங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து நிறைய கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. லைக் பிரியதர்ஷன் வாஸ் ஃப்ரம் தேர். லைக் ஐ ஹேட் அ ஸ்கூல் மேட் விஷ்ணு பிரசன்னா, யூ மஸ்ட் பி நோயிங். He's my friend, yeah. Oh yeah, like he was my classmate. But he was from a different group. Like நான் biology படிச்சேன், அவன் computer science படிச்சான். But like personally அவ்வளவா தெரியாது. But I know someone called this guy. But I didn't know he went on to become a grandmaster and all. Like few years முன்னாடி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது, ஓ grandmasterலாம் ஆயிட்டான். அவ்வளோ அப்பவே தெரியும் ரெகுலராக டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் போயிட்டு இருப்பான். பட் I didn't know that அவ்வளோ சீரியஸாக பர்சீவ் பண்ணிருக்கான்னு. ஸோ லைக் மை ஸ்கூலில் எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து செஸ்ஸுக்குன்னு ஒரு பெரிய கல்ச்சர் இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு அப்போதுலேருந்தே ஓரளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு. நான் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பார்த்துட்டு இருப்பேன் மேட்சஸ்லாம். பட் இந்த லாக்டவுன் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப சீரியஸாக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். பிகாஸ் லைக் முன்னாடி வந்து ஒரு ஹாபியாக ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக பார்த்து, இப்போயும் வந்து எனக்கு செஸ் பார்க்குறது ஒரு பெரிய என்டர்டெயின்மெண்ட் தான். இப்போ ஏதாவது டோர்னமெண்ட் நடந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரீமில் பார்க்குறது. இப்போ chess.com இல்லை chess24 அவங்கெல்லாம் வந்து தே வில் ஸ்ட்ரீம் வித். பட் நிறைய விஷயம் நமக்கு புரியாது. பட் ஸ்டில் இட்ஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் டு வாட்ச். ஸோ அதனால ஐ கண்டினியூட். ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் டூ சம்திங் லைக் திஸ். ஸோ ஏன்னா அதுவும் சென்னையில் வந்து ஐ திங்க் இந்தியாவில் சென்னை ஹாஸ் த மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ். கரெக்டாக. ஸோ அண்ட் செஸ் அண்ட் சென்னை ஆர் வெரி, அஃப்கோர்ஸ் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர் தலைவர் ஆனந்த் வந்து இங்கே தான் வந்தார். ஸோ அதனால he is the inspiration for everyone to take up chess. There is absolutely no doubt about it. Like India la chess is popular irukna, like I would say like Anand is the main reason. There can be other reasons also, but Anand is 100% like his contribution. நிறைய பேர் அவரை மாதிரி வரணும் அப்படின்றதுக்காகவே they start playing like I want to become. Otherwise we don't even know what is there in the field. Like he showed the path basically. இப்படிதாங்க வந்தேன் நானு அப்படினு அவர் அப்புறம் தான் பின்னாடி அந்த ரோட்ல எல்லாரும் போறோம். Because when he became a grandmaster it was 1987 அந்த டைம்ல ஆனார்ல, 88 அந்த டைம்ல ஆயிருப்பார்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போலாம் வந்து பெரிய ரிசோர்ஸும் கிடையாது. லைக் there was no previous grandmaster to look up to also. லைக் அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். அவரோட for people who are watching, உங்களுக்கு வந்து அவரோட புக் மைண்ட் மாஸ்டர்ஸ் படிச்சீங்கன்னா கூட he will tell a lot. Amazing. I don't know if you had read it, but it's an amazing journey. Like I had a chance to interact with Anand in close quarters, like a couple of camps in Kutrgar. Like I ended up working with Anand in a few occasions. Appo vandu like okay, and the inside stories la like paathirken, but when he wrote that book I got like a lot of clarity, like enna nadandhuchu pinnadi அப்படிங்கிறது. like okay, like you know the kind of effort that he puts in is amazing. Oh my god, like அவர் எப்படி தான் அந்த அளவுக்கு 51 வயசு ஆகுதுங்க. like you see the kind of motivation this guy has now he won that no casting tournamentலாம் வந்து ஜெயிக்கிறாரு. கிராம்னிக்க போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்காரு. like இந்த வயசுல அவரு போட்டாலும் கால்சனை அப்பப்பலாம் அடிச்சிடுறாரு. like விடுறது இல்ல. அவனுங்க ஓகே சின்ன பசங்க, சரி they are able to beat, like முன்ன மாதிரி டாமினேட் பண்ண முடியல அவரால, that's all. but even now he is like ஓகே, அதான் சொல்லுவாங்களே சிங்கம் வயசானாலும் சிங்கம் தான் அது, அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. லைக் ஏதோ ஒரு chess.comல நினைக்கிறேன், ஏதோ அவரோட 50th பர்த்டேக்கோ எங்கேயோ ஒரு வீடியோ ஒன்று இருக்கும். இட்ஸ் an amazing வீடியோ. அவரோட ஒரு ஜேர்னி மாதிரி லைக் சூப்பராக இருக்கும் அந்த வீடியோ. அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லைக் ஹவு மச் he has done அப்படிங்கிறது. பட் எனிவேஸ் ஸோ ஆனந்தை பற்றிலாம் பேசிட்டு என்னை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கேவலமாக தான் இருக்கும். பட் எனிவேஸ் ஐ வில் ட்ரை. ஸோ அருண், த திங் இஸ் மை ஐடியா இஸ், நான் எதுக்காக எல்லா கிராண்ட் மாஸ்டரும் கூப்பிட்டு வரேன்னா,
முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இப்போ chess.comல 1400 அது ஃபீடே ரேட்டிங்கில் எவ்வளோவா கன்வெர்ட் ஆகும்னு எனக்கு தெரியல. இந்த 1400 வரத்துக்கே நான் 1.5 வருஷம் முக்க வேண்டியதாக போயிடுச்சு. ஸோ நான் போன வருஷம் when I wanted to end there I thought எப்படியாவது 1500 அடிச்சிடணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட எய்மாக இருந்துச்சு. பட் இப்போ வரைக்கும் 1400 தான் ஐ வாஸ். ஸோ நடுவில் கொஞ்ச நாள் நான் விளாடாமல் விட்டேன், கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் போயிடுச்சு. பட் ஸ்டில் ஐம் ட்ரைங் டு கீப் மை செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட். அதனால தான் உங்களை மாதிரி பெரியவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு தெரிஞ்ச 1-2 வித்தைகளை கற்றுக்கொண்டு விளாடலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஐடியா. ஸோ நான் யூஸ்வலாக எல்லா கிராண்ட் மாஸ்டரையும் கூப்பிட்டு வில் சால்வ் பசில்ஸ். நேற்று ஆகாஷ் வந்தார். ஐம் நாட் ஷூர் இஃப் யூ நோ ஆகாஷ். Yeah, I know him. He also became a GM like I think last year or something. ஆமா so correct அவர் வந்தாரு. so he taught me a few things how to calculate. அதெல்லாம் நல்ல ஜாலியா போச்சு. so here we'll solve some puzzles and endல அந்த நாலேஜ் வச்சு உங்களையே எப்படி டைம் ஆர்ட்ஸ்ல அடிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி you take 30 seconds, I will take 10 minutes. So we'll solve few puzzles, warm up ஆயிட்டு and then we will do that. Okay, so audience, as usual, you can also start solving. Please do send your moves, comments la solve pannalam. Okay, so I will go to the board. Okay. All right. Why to move? Okay. So நான் யூஸ்வலாக எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன்னா I will see the வழக்கம் போல் எல்லாருமே சொல்கிறது தான் அந்த செக் கேப்சர் த்ரெட்ஸ். அது I will see. 11ல அதாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். செக் கேப்சர் த்ரெட்ஸ் அவ்வளவுதான். ஓகே, சோ அதுவும் மத்தத கூட விட்டுருங்க, எடுத்த உடனே செக்க மட்டும் பாருங்க, அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே செக் தான். சோ எனக்கு எடுத்த உடனே என் 1400 மூளை கேட்றது இந்த கேப்சர் வித் செக். பர்ஃபெக்ட் போயிட்டே இருங்க. ஓகே, சோ he will go here. Oh wait, or we have this first. இல்ல இது போட்டா இது எடுத்துருவாங்க. So கேம் முடிஞ்சிரும் resign பண்ணிர வேண்டியது. So I think this is the best move. Takes only move இது. பட் இதுக்கு அப்புறம் எப்படி கண்டினியூ பண்றது? another check பாருங்க, வேற என்ன? Okay, இந்த செக்கா. Oh okay, it's a mate. Take, okay. So take king a8, queen c6 check. Wow, yes. Oh shit, ஒரு நிமிஷம் நான் லாகின் பண்ணிக்கிறேன். alright, சாரி நான் லாகின் பண்ணாதே. ஓகே பரவாயில்ல. ஸோ அதனால தான் ஈஸியான பஸ்ஸில் வந்துருச்சு, என் ரேட்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி வராமல். என்னடா இது இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கேன்னு பார்த்தேன். ஓகே, ஸோ ஓகே கேப்சர், ஐ திங்க் கேப்சர், ஹி வில் கம் ஹியர், கிங் வில் கோ ஹியர் அண்ட் ஐ வில் புஷ். மேல வந்து ஐ வில் புஷ். ஏன் கீழ போணும், மேல வந்தா கிங் e5. எனக்கு இந்த டெக்னாலஜியே புரியல. நேற்று ஆகாஷும் வந்து இங்கே வர்றத மேலே வருதுன்னு சொன்னார். அது ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க? King e7 க்கு பதிலா king e5. Well, the point is, this is a king and pawn game. So centralizing the king is the most important aspect. And also, simple யோசிச்சு பாருங்க. இல்லை நீங்கள் டெக்னிக்கலாக போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு லாஜிக்கல் கேள்வி என்னன்னா, நீங்கள் கிங் இங்கே வர்றதை ஏன் மேலே வருதுன்னு சொல்கிறீங்க? கிங் கீழே தானே வருது. ஓகே, ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் கரெக்ட்டா தான் சொல்றீங்க. பட் அந்த கிங்கோட ஆங்கிள் இருந்து பாத்தீங்கன்னா அது மேல வருது இல்ல. ஓகே, நம்ம சைடுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அது கீழ வர்ற மாதிரி இருக்கு. ஓகே ஓகே, பட் அந்த கிங்க பொறுத்த வரைக்கும் அது மேல தான வருது. ஓகே, so he is coming. Okay fine, cool. So I'll take and he will go here and he will threaten. If he goes here, நான் இங்க போவேன். I will push f6. அதையும் எடுத்துருவானே அவன். ஆனா நான் வந்து இங்கே வந்துருவேன், கிங் இங்கே வருவேன். ஓகே, and he will go here and I will go here. I'll like take why not start advancing his pawns, h6 pawn march பண்ண ஆரம்பிக்குமே. We are faster, like he has 5 moves, we have only 3. Very good question. பட் அவனுக்கு உங்க பானுக்கு முன்னாடி அவன் கிங்க வச்சிருக்கான். அவன் பானுக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட ஒண்ணும் இல்ல. Wait, so like I'll take. What he will do is he will come here. I'll push. If he takes here, நான் இங்க புஷ் பண்ணுவேன், அதனால எடுக்க மாட்டான். So he
he will take on f6, Mhm. and I will put my king on f4. Mhm. So and he will go here e7. நான் e5 எடுத்து ஆப்போசிஷன் எடுத்துக்குவேன். ஓகே, பட் அவன் பானை ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சானா? If he pushes h5, நான் செக் வைப்பேன். அவன் கிங்க வச்சு தடுத்தான்னா கிங் d7 King போனே விட்டான். d7. Okay, so he உங்க பானை will. தடுக்கிறதுக்கு அவன் கிங்க வச்சிருக்கான். அவன் பானை தடுக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட ஒண்ணும் இல்லையே. Okay, true. So இந்த எல்லா பானும் இந்த ரெண்டு பானுக்கு இந்த ரெண்டு பானும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகாதா? ஆச்சுன்னா பரவாயில்ல, ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we should play இதுவா எடுக்கிறதுக்கு பதிலா king f. Well, king and pawn endings வந்து they call this the outside pass pawn. Like for example, உங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து சென்ட்ரல் பான், அவன் வச்சிருக்கிறது வந்து ஹெட் பான். ஸோ இங்க என்ன நடக்கும்னா, see இந்த 4 பானுமே போயிடும் கொஞ்ச நேரத்துல. all these pawns are going to go. when that happens, யாரோட கிங் க்ளோசரா இருக்கு இந்த குயின் சைட் பான்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் it's eventually going to be decided. So உங்க இப்ப ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் அவன் பான் வந்து ஹெச் பானா இருக்கிறதுனால திங்க் அபவுட் இட். உங்க கிங்க போய் அந்த பான் எடுக்கும்போது உங்க கிங் வந்து ரொம்ப தூரமா இருக்கும். அவனோட கிங் வந்து உங்க பான்ஸ் எடுக்கும்போது அவன் கிங் வந்து சென்டர்ல இருக்கும். So which means his king is closer to your points. So you're in danger. So you have to be careful with this move. Okay, so like it's important to centralize our king also. That's what you're trying to say. Well, I mean, avanoda king வந்து he already has some kind of advantage in this position. He's already starting from a slide in this position. Because so he's already having a pass pawn. Having a pass pawn, அது வந்து outside pass pawn னு சொல்வாங்க. So naturally the way it is built is in this position, உங்க கிங் வந்து இந்த h6 பான் எடுக்கும்போது உங்க கிங் is going to be too far away from the pawns on the other side. அவன் கிங் வந்து உங்களோட சென்ட்ரல் பான்ஸ் இருக்கும்போது ரொம்ப கிட்ட இருக்கான். So he may end up catching all your pawns. So he will come here and he will attack இங்க. Exactly. அவன் கிங் க்ளோஸரா இருக்கும். இங்க இப்படி வந்து வைத்துவான். Okay. Yeah. So that's why you play this and stop him, right? Like he can't come. Even then it doesn't make a difference, right? Think about it. நீங்க கிங் எடுத்தங்க வச்சீங்கன்னா அவன் pawn takes pawn, king takes pawn எடுக்கும்போது அவன் h5 king f4 h4 னு வைக்கும்போது like your king will have to once again come for the h6 pawn. You are still going to be on the other side. So directly attacking. So this guy is the troublesome guy. இவனை வந்து அட்டாக் பண்றோம்னா அவன தான் தூக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஆனா தூக்குனாலும் like அவன் pawns ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. So I think okay, so I got it. Like we play king h5, he will come here, we will take. இல்ல அவன் pawn எடுத்துறான். e4 pawn is hanging. Oh, okay. So if he directly go, he will go here. Okay. என்ன இது? So அதுதான். See இந்த பொசிஷன்ல வந்து you can basically decide very fast what your move is going to be precise in this position. So இந்த இடத்துல like I don't know, like looks like pawn takes pawn is the most natural reaction. But king e5 க்கு you need to have a very clear solution. அது கரெக்ட்டா வரலனா மாட்டி போறோம். Okay, so for example if I take this, அவனோட so he is a pawn down, so he will try to attack go king e. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா what you should do is take one move at a time. இந்த இடத்துல see that is one of the important things. Like நான் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு சொல்றதுதான், உனக்கு நீ எடுத்த உடனே 4 மூவ் பார்க்கணும்னா லைக் ஃபர்ஸ்ட் மூவ் இந்த பொசிஷன்ல இது ஃபோர்ஸ்ட்னா வெச்சிர வேண்டியதான். லைக் அதுக்கப்புறம் யோசிக்கலாம். ஏன்னா இந்த பிராக்டிகல் கேம் இட் வர்க்ஸ் அவுட் இன் a better way. சம்டைம்ஸ் ஓகே இப்போ கிங் e5ங்கிறது பிளாக்கோட பெஸ்ட் மூவ். சம்டைம்ஸ் ஆப்போனன்ட் கிங் e7 இல்ல கிங் எடுத்து வேற எங்கேயாவது வைப்பாங்க. வெரி வெல். So if you think it's an obvious move, just go for it. And அப்புறமா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். Because you know as we progress you will get a better view of the position, right? பட் இந்த பசில்ல வந்து அது காரி துப்பிடுச்சுனா எடுத்த உடனே அதுதான் பிரச்சனை. சோ லைக் பசிலா இருந்தாலும் சரி கேமா இருந்தாலும் சரி நம்ம ரிசல்ட் யோசிக்க கூடாது. தோத்தா அவ்வளவுதான். we learn from let's go அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே என்ன செக் வச்சிட்டாங்க. நான் வெச்சாம் பாரு ஒரு மூவ் அப்படி சொல்லி I can take la. Well if I take, he will take and he will cover this also. So like basically his king will be closer to your pawn. So I will start pushing this. Do you have time for that? He'll end up getting that anyways. Okay, first of all we are in check. இத push பண்ண முடியாது. So உங்களுக்கு you have to react right now with the king. Are you going to take the pawn or are you going to play king f4 defending your pawn is the only question here. Okay, so if I go here he will start pushing and I will start. It has an amazing yeah. Okay.
அதுதான் மூவ். லெட்ஸ் கோ. I mean, king takes. கிங் டேக்ஸ் தப்பு. இல்ல king So king king takes, king f4 is the move சொல்றீங்களா? king f4 is the move. Okay, ஏன்னா கொஞ்சம் லிட்டில் அட்வான்ஸ்ட் கான்செப்ட். நீங்க வைங்க நான் சொல்றேன். ஓகே ஓகே h4 பசில் முடிஞ்சிருச்சு. so he will play So I'll this. quickly explain. h4 னு வைப்பான்னு வெச்சுக்கோங்க. So d6 னு வெச்சிருவேன். Now he is going to play h3. No, what if he goes okay அங்க போக முடியல, அதான் பிரச்சனை. okay, if he goes here Again, I'll come for your pawn right now. King g4. இல்ல pawn தள்ள மாட்டேன். That's wrong. I'll not give up my pawn. okay, so I'll play king to g4 now. Now I'll grab your pawn. if he goes here எனக்கு ரெண்டு pawn இருக்கு இன்னும். if he pushes h3 நம்ம எடுத்துடலாம். அவன் இங்க வந்தானா Correct. he will go here. Okay. Well, no. Actually, once again, let's come back once again. This is an important concept. அந்த இடத்துல see the pawns on d6 and f5 is called self-sustaining pawns. Well, think about it. Like அந்த f5 pawn எடுக்க முடியாது. நான் பானையும் தள்ள மாட்டேன், அப்படியே வச்சிருப்பேன். So basically it's kind of stuck there. Like king வந்து ஃபுல்லா மாட்டிக்கும், black king அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ பிகாஸ் இந்த ரெண்டு ஸ்கொயர் அவங்க வர முடியாது, ஸோ அவங்க சுற்றி தான் வரணும். அப்படியும் வரணும். இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ கிங் f6ல வச்சிருந்தான்னா அந்த பானையை எடுக்க முடியாது. f5 pawn also he cannot take because the d6 pawn will promote. So d6 pawn is basically the one which is holding the position. So d6 pawn is indirectly supporting the f5 pawn. Okay, okay. Cool. So இப்போ he will okay he pushed. Okay, நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து வரேன். Okay, so I took and he gave a check. நான் இங்கே வந்தேன். He will push and I will push. So the moment you play the d6 move, this becomes a self-sustaining pawn structure. அவனால இப்போ f5 pawn எடுக்க முடியாது, மாட்டிக்கிட்டான். if h3 பிடிச்சா king g3 வந்துருவார். Okay, if h3 king g3 இது okay okay and your pawns are safe on the other side. That's the point. Okay, these pawns are not safe and your pawns are. ஸோ ஜென்ரலி இந்த மாதிரி கிங் அண்ட் பான் என் கேமில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை அட்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். வி ஷுட் எய்ம் அட். ஓகே, ஸோ லைக் ஓகே, இது மாதிரி லைக் ஃபியூ கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. இஃப் யூ நோ இட், ஓகே சல்சஸ்டிங் பாஸ்டிங் தெரிஞ்சதுன்னா யூ வில் கெட் இட் ரைட். அந்த மாதிரி. ஓகே, கூல். ஸோ ஒரே நிமிஷம். நெக்ஸ்ட்டு ஓகே, ஒயிட் டு பிளே. ஓகே, ஸோ எனக்கு வந்து இது டேக்ஸ் செக். hold a second. We always start with checks, right? Checks பார்க்காம ஏன் கேப்சருக்கு போறீங்க? இங்க செக் எதுவும் நல்ல ஐ மீன் எல்லாமே பிரிவென்ட் ஆயிருக்கு. செக் ஸ்கொயர் இதுவும் பண்ண முடியாது. வெரி குட் இம்பார்ட்டன்ட்டான பாயிண்ட் தான். பட் இந்த பொசிஷன் ஒரு ஆப்வியஸ் மூவ் ஒன்னு கண்ணல இருக்கு. ஏன் அத பார்க்கல? ஓகே, இதுவா? ஆனா அது பிளண்டர். ஏன்? வெயிட். ஓகே, so takes okay, because takes with a check. King h4, I mean rook h4 la. Exactly. Rook h4 and it's a mate in one. Exactly. Okay. So அதனால தான் பானை வச்சு queen அடிக்க முடியல இந்த பொசிஷன். So if you do this, you will get some clarity. So இந்த பொசிஷன்ல என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுது. So இப்போ அவனோட ஐடியா வந்து pawn takes queen னா rook h4 checkmate பண்றது தான் அவனோட ஐடியா. Now start calculating forces. Oh, okay, so I will either check even take நான் இங்க வச்சிருங்க. Okay, பரவாயில்லை, நானும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆயிட்டேன். Two more puzzles and we'll start playing games. Okay, இது take with a check. So எடுத்த உடனே இருக்கிற எல்லா செக்கையும் பாருங்க. That's the start. Okay, so we are blank. What are the options to check? இந்த check இல்ல. Okay, so we have this check and okay, so basically this check is a mate. ஏன்னா கிங் இங்கேயும் போக முடியாது. இல்லை, இப்போ மேட் இல்லை. கிங் கேன் கம் ஹியர், கரெக்ட்? ஸோ செக் இங்கே அண்ட் ஐ வில் பிரிங் திஸ் ருக் ஹியர். ஓகே, கிங் இங்கே வரும்.
அதுக்கப்புறம் I don't have any other check. I will take this. அப்புறம் he will take here. எடுக்க முடியாது because our rook is here. Okay. Check. King g3. Rook g2 check. King f3. கிங் தப்பிச்சு ஓடுது. கார்னர் இருக்கிற கிங்க செக்மேட் பண்ண முடியலன்னா சென்டர்ல இருக்கிற கிங்க செக்மேட் பண்ண முடியும். ஓகே. ஒரு லைன் கால்குலேட் பண்ணும்போது லைக் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்டா அந்த கரெக்டான மூவ்ஸ் பாக்குறோமோ அதே அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் எங்க ஸ்டாப் பண்ணணும்ங்கிறதும் இருக்கும். லைக் நீங்க போய்கிட்டே இருக்கலாம். ரூக் h2 கிங் g3 ரூக் g2 கிங் f3 பான் டேக்ஸ் கிங் e4 போய்கிட்டே இருக்கும். லைக் யூ நீட் டு புட் a break. ஒரு வர்க் ஆகலன்னா I know like sometimes on the piece which I mean you should not let the king move out. So basically அப்போ இந்த செக் இங்க அப்போ இந்த ருக் இங்கேயும் வராது ஏன்னா இது எடுத்துரும். It's not we have to continue with checks. Think about it. opponent queen வச்சிருக்கான். queen வச்சு அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சானா ஒரு மூவ் கூட உங்களுக்கு அப்புறம் செக்கே கிடைக்காது. அவன் எல்லா மூவும் செக் வச்சிட்டு இருப்பான். So nothing is going to work. So you better deliver checkmate or you are going to be in trouble. Okay, so rook h2. Is there anything other than rook h2? இந்த செக் இருக்கு. g4. Any other checks in this position? g4. pawn takes g4. அத தவிர இந்த ரெண்டு செக் தவிர வேற ஒன்னு இருக்கா? இது இருக்கு பட் ஆனா இது எடுத்துருமே. ஓகே so pawn இப்படி வருதா? சாரி. ஓகே. I thought this rook was under attack. Okay, fine. இப்படி பண்ணிட்டுருக்கோமா? My 1400 brain. Okay. Okay, so okay, so the check which he will take. Correct? If he takes and then check which not helping. புரியல. என்ன like சொன்னீங்க? pawn takes pawn rook g2 king f4. well the king சென்டருக்கு வருதே. சென்டருக்கு வர்ற king செக்மேட் பண்ண முடியாது. நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். கிங் சென்டர்ல இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ரூக் குயின் இருந்தா தான் செக் பண்ண முடியும். செக்மேட் பண்ண முடியும். Okay. we don't have that kind of firepower. கிங் கார்னர்ல தான் செக்மேட் பண்ண முடியும். எட்ஜ் ஆஃப் தி போர்ட்ல தான் ஈஸியா செக்மேட் ஆகும். ஏன்னா லைக் தப்பிச்சு போறதுக்கு அந்த பக்கம் ஸ்கொயர் இல்லல்ல. ஓகே, நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி யோசிக்கிறேன். எனக்கு இது கான்டெக்ஸ்ட் பான் இல்ல, ரூக் h2 இல்ல, அத தவிர வேற என்ன இருக்கு? அத தவிர வேற செக்கிங் இருக்கு. ஓகே, சோ இதுவா? Okay. So the thing is in the check which he will come down, la. I mean he's coming up. Yeah. So he will come here. Uh-huh. And then I will give this rook. Okay. Okay, so this is check, king inge and rook inge and it's a mate. அவ்வளவுதான். Done. ஓகே, நான் இந்த எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் இந்த பேட்டர்ன். ஏதோ ஒரு பசிலில் முன்னாடி பண்ணியிருக்கேன். ஐ ரிமெம்பர். கூல். என்ன இவ்வளோ பீஸ் இருக்கு? ஓகே, ஒயிட் ஆப்வியஸ் செக் இங்கே ஒன்று இருக்கு. ஹெச்சா ஹில் கம் ஹியர். ஓகே, அங்க வர முடியாது. குயின் இருக்கு. ஸோ ஹி வில் புஷ் த. ஓகே, ஸோ ஹி வில் இந்த ருக்கு பின்னாடி புஷ் பண்ணுவாங்க. Okay, wait. So rook here, rook takes, queen takes, and check இல்ல. அடுத்து என்ன? We are winning a pawn. pawn மட்டும் தான் கிடைக்குதா? வேற ஏதாவது இருக்கா? ஒரு நிமிஷம். Check. ஓகே, வேற என்ன செக் இருக்குன்னு பார்க்குறேன். வேற திஸ் செக் இஸ் தேவையில்லாத செக்கு. வி லூஸ் த குயின். ஓகே, வாட் எல்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த சாக்ரிஃபைஸ் ஒர்க் ஆகும். இது செக்கு இல்லை, வேலைக்கு ஆகாது.
நீங்க ஒரு இப்ப 2 லைன் கால்குலேட் பண்ணீங்கல்ல, எனக்கு வந்து ஒரு இஸ்ரேலி கிராண்ட் மாஸ்டர், நான் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணேன் லைக் மெனி இயர்ஸ் பேக். அவர் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு நான் ஜிஎம்ஏ ஆனேன். ஓகே அவர் வந்து ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாரு, இஃப் யூ கால்குலேட் லைன் ஏ இட் டசன்ட் ஒர்க், இஃப் யூ கால்குலேட் லைன் பி இட் டசன்ட் ஒர்க், ட்ரை டு கம்பைன் லைன் ஏ பிளஸ் பி அப்படிம்பாரு. ஓ ஓகே ஆக்சுவலி இங்க அதுதான் ஆன்சர். நீங்க லைன் ஏ கால்குலேட் பண்ணீங்க, ஒர்க் ஆலன் கன்க்ளூட் பண்ணிட்டீங்க. லைன் பி கால்குலேட் பண்ணீங்க, அதுவும் ஒர்க் ஆலன் கன்க்ளூட் பண்ணிட்டீங்க. கம்பைன் ஏ பிளஸ் பி. ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ செக்கு இது இங்கே வந்துச்சுன்னா ஐ வில் டேக் ஹியர். இஃப் he takes I can take here. இதை விட கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா இருக்கலாம். rook d8, rook e8. Is there anything else we can do other than queen f4 immediately? Okay, so rook d8, rook e8. இந்த செக்கா இது? check இல்ல forget checks. There are no checks in this. queen h7 லாம் இல்ல இந்த பொசிஷன்ல. We don't have follow. Okay. Check rook e8. Okay. If I okay. இப்போ இங்கயா இந்த கேப்சர் பண்ணா you will take ஒரு லைக் ஹாஃப் இன்ச் கீழ இருக்கீங்க, கொஞ்சம் மேல. ஒரே ஒரு மூதம் பார்க்கணும். Like as I said, see, you know, like if you know the move is obvious, just play it. It's fine. இதுவா ஒரு மூதம் இருக்குன்னா வெச்சிருங்க. You will get a better clarity now. இல்ல the thing is அந்த விஷுவலைசேஷன் வரணும்ல போர்ட்ல. எனக்கு போர்டு பார்த்துட்டு அந்த மூவ் பண்றது இட்ஸ் ஐ மீன் அதுவும் டஃப் தான், பட் ஸ்டில் that is the part of it. Yeah, that's true. But during the game, like you have to be smart also, right? Like for example, in many occasions enna ona like a tournament game la vandu when you make the move you will get a better picture also, like ungala opponent move time la kuda yosikalam, so you have to be smart. Correct. So but the thing is அந்த மூவ் ஒரு பிளண்டரா இருக்க கூடாதுல, லைக் இஃப் I mean as I said only obvious ah no big no. In fact நாங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து ஃபுல் லைன் பார்க்காம வைக்காதன்னு தான் சொல்லுவோம். That's the correct approach. Okay, so I get it now. இது எடுத்தா he will take here, then I capture. If he capture then I will capture with check. Okay, finish. இது ஒண்ணும் இல்ல, சும்மா இது I mean okay, so wait, our queen is hanging. Obviously wait, இதுவா queen e5. அவ்வளவுதான். Okay, wow. Okay, one last puzzle. Done. Okay, ஒரு right. puzzle at 2000 போக முடியுமா? முடியாதுல. Okay, so we'll stop at 2000. 1976 இருக்கு ரேட்டிங். அதான் எதுக்கு? நீங்க இன்னும் ஒரு 1 hour இருந்தா 3000 கூட போவேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ பேசிக்லி இப்போ செக் வச்சா கிங்கு இந்த ஸ்கொயர் டேக்கன், இந்த ஸ்கொயர் டேக்கன், இதுவும் டேக்கன், இது மூணு தான் போக முடியும். ஸோ இப்போ நான் செக்கு வச்சேன்னா he will go here. Back to F. And அதுக்கப்புறம் nothing is clear, right? So see for example okay, pressure points னு சொல்லுவாங்க நான். So for example யோசிச்சு பாருங்க, rook on a4 is attacking the rook on d4, which means the rook on d4 is vulnerable there, right? So the thing is, the idea here is to deviate the king from the defense of this rook. Deflection சொல்லுவோம், yeah, obviously. Like for example in the position the deflection unfortunately still doesn't work in this position. f4 னு வெச்சா அவன் சும்மா தூக்கி king e4 ல வெச்சிட்டான்னா முடிஞ்சிருச்சு. f4 king e4, king is still protecting the rook. Like for example ஒரு bishop or knight over இருந்தா we can deflect the king completely, but in this position we don't have enough pieces to do that. So you have to look for other ways. So f4 work ஆகல, rook a5, both the checks didn't work. So you can conclude that quickly. So checks work ஆகாதப்ப it naturally go into captures or threats, obviously. So obviously we have to check here whether the king and pawn endgame is winning for us or not. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது போங்க. So takes and இங்கயா
கிங் இங்கே போனால் அவன் இங்கே வருவான். வர முடியாது, கிங் தடுத்துட்டு இருக்கு. சாரி, ஓகே. ஸோ ஹி வில் கம் ஹியர், ஐ வில் கோ ஹியர். யப். ஓகே ஃபைன். ஸோ இங்கே வாட் இஸ் த கண்டினியூஷன்? ஹி வில் கம் ஹியர், ரைட்? ஆப்வியஸாக அவனுக்கு இந்த பான் எடுக்கணும்னு தான் பார்ப்பான். ஆமா, ஏன்னா கண்டிப்பா. இந்த பான் காப்பாற்ற பட் உங்க கிங் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு ஆல்ரெடி, லைக் திங்க் அபௌட் இட். லைக் ஓகே, ஸோ ஐ வில் நீங்க கோ. ஆல்ரெடி அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க, அவன் இஸ் லைக் ட்ரைங் டு அட்டாக் தி பான் ஸ்டில். Okay, so like if he comes here, my move is g5, king g5, and if he comes here, I'll take, and if he comes here, I will take here. Yeah, sure. If he takes here, f4 னு ஒரு மூவ் வெச்சலாம், முடிஞ்சது. I mean, you can also okay, f4, and if he comes here, what I will do? king g. எல்லா பானும் காப்பாத்தியாச்சு, நான் h பான் ரன்னிங் ப்ரோமோட் செல்ஃப். Okay, super. Cool. Okay, so so one more game. last puzzle. இது ஈஸியா இருங்க ப்ரோ, உங்கள் 2500 மூளையை கொண்டு வந்து ஈஸின்னு எனக்கு சொல்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளாக் டு மூவ், அது தெரிஞ்சுக்கிறேன். பிளாக். ஓகே, ஸோ ஆப்வியஸ் செக்கு இது இருக்குது. அதான் செக்கா வைங்க, முடிஞ்சது. ஓகே, okay, and there is another check here. But you lose the knight, right? So we are taking the rook. In that, okay. Like that means you pass on the initiative to your opponent. Like அவன் queen வச்சிருக்கான், அவன் ஓரான செக் வைப்பான், என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கிட்டு இருப்பான். So okay, so basically if we take, he will take, and still he is a pawn up, அந்த மாதிரி ஆயிடும். அதுவும் இருக்கு. Also he can attack your king, right? Your king is extremely vulnerable. Okay, that's true. So அப்போ ஏதாவது ஃபோர்க் ஏதாவது இருக்கா இல்லையா? வேற என்ன செக் இருக்கு? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஸோ சில்லி. இந்த செக் அண்ட் டேக் த குயின், கரெக்டா? அவ்வளவுதான். ஓகே, சே இதெல்லாம் எப்படி மிஸ் பண்ண? எஸ், we have achieved 2000. Congratulations, 2000. Okay, cool. So this was so much fun. Thank you so much. நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரி now it's time to implement all the knowledge, இந்த puzzle knowledge வந்து. So like what is your actual rating, like FIDE rating current? FIDE வந்து நான் வந்து என்ன சொல்றது, actual rating வந்து 2507. Oh. And last 5 years, it's been like 5 yearsல வந்து நான் 3 ரவுண்ட் விளையாடிருக்கேன். So now you are not active as a player, வெறும் கோச்சிங் மட்டும் தான். Main, yeah, like okay, like the idea is okay, if I continue to play, like நான் எனக்குன்னு நான் ஒழுங்கா வர்க் பண்ணும். Like there are several players like சும்மா வர்க்கே பண்ண மாட்டாங்க, ஜாலியா போய் விளையாடுவாங்க. பட் எனக்கு அது somehow like I just don't like it. Like நான் போனா சாம்பியன் ஆகணும்னு விளையாடுவேன். இல்ல அதுக்கு நான் ஒழுங்கா ட்ரெயின் பண்ணணும். நான் சும்மா ஜாலிக்கு விளையாடணும்னு எனக்கு விளையாட முடியாது. So somehow it didn't work out for me to play like that. Also like so okay, students வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்லாம் பண்றாங்க. So okay, let's work on that. So now your idea is to just do coaching forever. Generally, yeah, like I'm doing quite well there. So anyways, so நல்ல நேம் வந்திருக்கு. So good. Okay, like now it's time for my questions. I never asked you so many questions. I had like plenty of questions. Like how does it work? You know, like okay, again, like I think a very niche profession, I guess, like you know. அதுக்கு முன்னாடி did you know me already? Like I'm just அந்த மாதிரி ஒரு சீப்பான ஆளு, எத்தனை பேருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னு ஒரு அல்பத்தனத்தை வந்து நான் See, I have seen some of your stand-up comedies, like என்னது டக்குனு வாயில வர மாட்டேங்குது. பரவாயில்ல. இல்ல உங்களோட ஒரு காமெடி ரொம்ப, அந்த நாகேஷ் சொன்ன மாதிரி உங்களோட ஒரே ஒரு காமெடி ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ஒண்ணே ஒண்ணுதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். So a very flabbergasted அப்படிங்கிற ஒரு காமெடி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. Like I really liked it. Like I mean, see, comedy works especially better when you are able to relate to it, right? Like this happened to me in one of the cases. Like you know, I had a friend, Daniel னு ஒரு பையன், like இப்படிதான் வந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட்ல படிச்சிருக்கான், இப்படிதான் வந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பான்.
ஏய் என்னடா சொல்ற அப்படிங்கிற சரி ஃபிளாபர்காஸ்டடுக்கு சர்ப்ரைஸ்னே சொல்ல வேண்டியதானே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தான். அவன் எப்பவுமே he will use these kind of words. டேய் எனக்கு இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் கூட கிடையாது, நான் பேசுறதே பெரிய விஷயம், ஏன்டா அப்படி இருக்குன்னா அவன் தான் சொல்லுவான், நான் ஸ்டான்ஃபோர்ட்ல படிச்சேன்டா, அங்க இப்படி பேசினா தான்டா மதிப்பானுங்க, இல்லைன்னா மதிக்க மாட்டானுங்கடா அந்த மாதிரி. இல்ல தட்ஸ் ஹவ் ஸ்டாண்ட் அப் ஒர்க்ஸ். நம்மளோட ஐ மீன் நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்றோம், ஏன் எல்லாமே வியர்டா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அது சொன்னாலே வந்து தி திங் இஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ரிலேட் ஆகிறவங்களுக்கு ரிலேட் ஆகிடும். நார்மல் பீப்புள் வந்து பார்த்துட்டு அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, பட் அதை அப்சர்வ் பண்ணி அதை ஃபன்னியாக சொல்றதுல தான் வந்து தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பேசிக்கலி இப்போ செஸ் பிளேயர்ஸ்லாம் பார்த்த உடனே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுறீங்களா ஒரு பொசிஷன், தட் கம்ஸ் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சிமிலர்லி ஒரு விஷயத்த பார்த்த உடனே ஓகே இதில் ஏதோ ஒன்று ஃபன்னியாக இருக்குது, தட் அகைன் கம்ஸ் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே நான் உங்களுக்கு என் ஸ்க்ரீன் தெரியுதா, chess.com ஸ்க்ரீனு? ஓகே ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் ஆட் ஃபார் ஆடியன்ஸ், ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஆடியன்ஸ். ஓகே கூல். ஸோ உங்கள் ஐடி என்ன சொன்னீங்க? ஜிஎம் அருண் செஸ். ஓகே ஓகே ஒரு நிமிஷம். நீங்க செயின்ஃபீல்ட்னு இந்த ஒரு காமெடி ஷோ பார்த்திருக்கீங்களா? தெரியும் தெரியும், சைன்ஃபீல்ட் தெரியும், ஜெரி சைன்ஃபீல்ட். he is one of the famous comics for I think he's one of the earliest comedians in stand up comedy, someone who took stand up comedy and took it to the next level, right? Like that's how ஆமாமா அவர் வந்து he is very famous. I mean he is one of, அவரும் வந்து நிறைய காமிக்ஸ்க்கு அவர் ஃபேவரட்டா இருப்பார். ட்ரூ லைக் எனக்கு வந்து அந்த ஷோ ரொம்ப பிடிக்கும், ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஷோஸ் அது. லைக் நான் தான் யோசிப்பேன், நம்ம ஊர்ல ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு அழுகாட்சி சீரியலை போட்டு மக்களை சாவடிக்கிறதுக்கு லைக் ஒரு செயின்ஃபீல்ட் மாதிரி ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்கான ஒரு ஷோ லைக் யாராவது பில்ட் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அகைன் இது நான் பேசுறது வந்து லைக் ஒண்ணுமே தெரியாதவங்க வந்து செஸ்ல நீங்க இப்படி ஒரு மூவ் வைக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி இது இதையே வைக்க மாட்டேங்கிறீங்க, ரொம்ப ஆப்வியஸா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் ஓகே இது எனக்கு எட்டுன அறிவுல நான் யோசிச்சது லைக் அந்த மாதிரி ஒன்று இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிச்சிருந்தேன். இல்ல இங்க ஆக்சுவலா இப்போ யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் அப் கல்ச்சர் இஸ் லைக் 60 years old அட்லீஸ்ட். அவங்க வந்து ஒரு ஐ திங்க் 1950s பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இட்ஸ் லைக் சேயிங் வை இப்போ ரஷ்யாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோவியத்தில் நிறைய கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க அந்த காலத்தில். அவர் பேர் என்ன, போரிஸ் ஸ்பாஸ்கி. அதுக்கப்புறம் நிறைய மாஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ சோவியத் யூனியன் வாஸ் ஃபில்ட் அப் வித் அப்போ ஏன் நம்ம ஊரில் வரலன்னு லைக் ஒரு ஆனந்த் மாதிரி ஒரு பிரேக் த்ரூ வர்றதுக்கு வி ஹாவ் டு வெயிட்ல. ஸோ ஐ மீன் இங்கே அந்த கல்ச்சர் வளர்ந்துட்டு இருக்கு. ஆல்சோ ஸ்டாண்டப் இப்போ செஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ மோர் இண்டிவிஜுவல் ஸ்போர்ட், நம்ம மட்டும் கஷ்டப்பட்டா வி கேன் கம். இப்போ ஸ்டாண்டப்பில் வந்து ஆடியன்ஸோட ரெசிப்ரோகேஷன் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். த மோர் ஆடியன்ஸ் கம், த மோர் என்கரேஜ்ட் வி வில் ஃபீல் டு கிவ் மோர் கான்டென்ட். இட் இஸ் ஹேப்பனிங் அண்ட் ஐ திங்க் ஸ்லோலி திங்ஸ் வில் சேஞ்ச். இப்படி சொல்லி தான் நாங்கள் ஒரு 2-3 வருஷமாக மங்களம் பாடிட்டு இருக்கோம். பட் ஐ திங்க் திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் ஃபார் குட். லெட்ஸ் சி. இப்போ யூஎஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி சிட்டி வில் ஹேவ் அ காமெடி கிளப். இப்போ நியூயார்க் காமெடி கிளப்னு ஒன்று இருக்கும், இப்போ லாஸ் வேகாஸ் காமெடி கிளப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ தே டூ ஷோஸ் எவ்ரி டே அண்ட் தேர் ஆர் லைக் யூஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 5,000 காமிக்ஸ் இருப்பாங்க ஈஸிலி ஹூ டூ இட் ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷன். How is it as a profession in India right now? So like but Indiaல பார்த்தீங்கன்னா like there are not even like 200-300 people who do it full time in a country which has like 120-130 crores people. I don't know, probably 500 people who do it full time. I think I'm taking the higher limit, so like that's the thing. If you are good you can sustain. So நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன், பேரலாக ஸ்டாண்டப் அண்ட் ஐடி பண்ணிட்டு இருந்தேன். 3 years back I quit, saying that okay I will give it 1 year and see what happens, and it worked out and also I made it work. So I worked towards it, இது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்காக. And 2018 I quit and now I'm doing it full time. Nobody expected this pandemic, அதெல்லாம் யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. So and again stand up being that art form where you need crowd, so it's a very sad time now. But let's see. But
if you are good enough, if you are willing to work, put effort, of course இது எல்லாரும் சொல்ற வடை தான். நீங்களும் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகணும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டா ஒர்க் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிங்க. நானும் ஸ்டாண்டப் காமெடி அப்படின்னு கேட்டா ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன். பட் அகைன் இது செஸ் மாதிரி ஒரு, ஈவன் இஃப் யூ ஆர் நாட் நேச்சுரலி டேலண்டட், ஒரு செஸ் வந்து கற்றுக்கலாம்ல. லைக் நான் வந்து நேச்சுரலி டேலண்டட் பிளேயர்லாம் கிடையாது. நான் இப்போ ஓரளவுக்கு ஆடுறது கூட நான் படித்து, ஐ மீன் எல்லாமே தியரியாக பார்த்து பழகினது தான். ஸோ அகெயின் அந்த ஈவன் இஃப் யூ ஆர் நாட் நேச்சுரலி ஃபனி, உங்களுக்கு வந்து இப்போது டெய்லி கான்வர்சேஷன்லாம் வந்து நான் ஃபன்னியாகவே பேச மாட்டேன், என் வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் ஒருத்தரை கூட சிரிக்க வச்சதே கிடையாதுன்னு நீங்கள் நினச்சா கூட யூ கேன் ஸ்டில் பிகம் அ காமிக் பை ப்ராக்டிஸ். This is I didn't know this. Very nice. Okay. Yeah, like my idea is நானே பண்றேன், யார் வேணா பண்ணலாம். This is my open statement. So oh my god, okay. இல்ல இது வந்து ஒரு சயின்ஸ் மாதிரி தான். If you crack it, you will understand. எது சொன்னா சிரிக்க வைக்கிறது. பிகாஸ் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்கோம், இப்போ லாஸ்ட் 1 மினிட்ல நீங்க சிரிக்கவே இல்லை, பிகாஸ் nothing funny happened. So by practice you will know எப்போ எது சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இட் வில் கம் நேச்சுரலி. அது கண்டிப்பா வந்துடும். ஓகே கூல். ஸோ கம்மிங் பேக் டு செஸ், ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து ரெக்வெஸ்ட் அனுப்புகிறேன், ஒரு நிமிஷம். ப்ளே ஃப்ரெண்டு, உங்கள் யூசர் நேம் ஜிஎம் அருண் செஸ் தானே? அருண் செஸ். பட் என் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட்ல இருக்கீங்களா? ப்ளே ஃப்ரெண்ட் லைக் யூ ஹேவ் டு ஆட் மீ. அதான் நான் எப்படி தேடுறது? மனோஜ் பிரபாகர் 1 அதான் உங்க ஐடி, நான் அனுப்புறேன். ஓகே ஓகே பாத்துட்டீங்களா? சோ நீங்க ரெகுலரா ஆன்லைன் விளையாடுவீங்களா? லைக் யூ ப்ளே like okay, I play like only like fast games, like சும்மா like bullet அவ்வளவுதான் டைம் இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் ஆடிட்டு போயிருவேன் நான், அவ்வளவுதான். லைக் அதுக்கே டைம் இருக்காது. ஸோ அதர்வைஸ் யூ கீப் ப்ரிப்பேரிங் மெட்டீரியல், அது ஸ்டூடெண்ட் கோச்சிங்க்கு ஜெனரலி அதான் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கும். லைக் see I've been some of the months like 200 hours ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ I mean especially அபினால like now I think I'll rest a little bit. Yeah, friend request கொடுத்துட்டேன். I think you should accept the request. எங்க வந்துப்போம்? You can go to connect and the கீழ option இருக்கு, connect and friends, and you should see a request there on the right side of the screen ல இருக்கும். கொஞ்சம் ரைட் pending request right side ல இருக்கும், மேல yeah GM அருண் just இங்க ரைட் சைடுல pending request ன்னு பாக்குறீங்களா? கொஞ்சம் கீழ அந்த ரைட் சைடு. ஓகே அதோ இது. ஓகே நான் இப்பதான் நினைச்சேன் அதுக்குள்ள உங்களுக்கு இன்னொரு ரெக்வெஸ்ட் வந்து. ஐ மீன் லைக் நிறைய ஆடியன்ஸ் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. Cool. So now I'll go to live chess. So I will send a 10-minute challenge with நீங்க வந்து 9 minutes ஆனா you are timed out. You can give me 30 seconds, it's okay. Okay. Fine. நீங்க அவ்வளவு நல்லா let's keep it this way. So பட் அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா? இல்ல நீ for you if the timer comes down to 9:30 your clock is out. Yeah, அது வெச்சுக்கலாம். 13 வெச்சா இன்னும் கொஞ்சம். Anyways you are going to play for 10 minutes. என்னோட டைம்ல நீங்க திங்க் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க, சோ அதனால பிரச்சனை இருக்காது. ஓகே, இங்க இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம்ல எப்படி? unrated மாத்திடுறேன். கலர் random, டைம் 10 minutes. ஓகே, unrated random color 10 minutes play. ஓகே, accept done. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ ஐம் E4. நீங்களும் E4 தானா? எனக்கும் இப்போ E4 இஸ் மை. ஓகே, நானும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஆடுறேன். இட்டாலியன் கேம் எனக்கு நல்லா இருக்கும். அப்படியா? சரி, விளையாடி. ஸோ நீங்கள் 30 செகண்ட்ஸா? ஓகே, இங்கே ஓரளவுக்கு ஓப்பனிங்கில் சமாளிச்சிருவேன். இவ்வளோ தியரி விளையாடுறீங்க 1400 சொல்லிட்டு. பின்ன நாள் முழுக்க கேம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா எனக்கு தியரி மட்டும்தான் தெரியும். ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்காம கூட்டு வந்துட்டியே. ஐயோ சரி,
உங்களை டைம்ல வின் பண்றது தான் வந்து. வேற இந்த வெங்காயத்துல. ஓ மை காட். ஓகே, நான் ஏன் ஃபாஸ்ட்டாக ஆடிட்டு இருக்கேன்? எனக்கு தான் 10 நிமிஷம் இருக்கு. கொஞ்சம் எனக்கு 15 செகண்ட். நான் கொஞ்சம் வாட் கேன் ஐ ப்ளே ஹியர்? கேப்சர் இது ஹேங்கிங்கில் இருக்கு. எனக்கு ஸ்ட்ரீமில் விளாட்றதுனாலே கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ஆகிடும். ஏதாவது ஒரு பிளண்டர் பண்ணிடுவேன். ஓகே வெயிட், கேப்சர். If he captures, I will capture. Take. Okay. Okay, so no, what is okay. ஓகே, நான் இதே ஆடுறேன். ப்ரீமூவ் பண்ணிட்டீங்களா? அந்த ப்ரீ மூவா வச்சுட்டு இன்னொரு மூவ் ஒரு 10 செகண்டா புடிச்சு வச்சிருக்கேன் நான். Oh god. Takes. Okay. Takes. Okay. Wait. இங்க போச்சு. நீங்க ஹேரம் எல்லாம் போட்டு நீங்க என்ன கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னு காட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க. நான் எல்லாத்தையுமே பாத்துருவேன்ல. பரவாயில்ல, நான் என்னமோ ஜெயிக்க போற மாதிரி. எப்படியும் கடைசியில் நீங்க தான் வின் பண்ண போறீங்க. ஐ மீன் ஆடியன்ஸ்க்கும் தெரியும்ல வாட் ஐ எம் திங்கிங் அப்படிங்கிறது. ஓகே. தப்பி தவறி நான் ஜெயிக்கிற மாதிரி போயிட்டா நான் ரிசைன் பண்ணிடுறேன். டோன்ட் வரி. அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல. நீங்க வின் பண்ணலாம், ஒண்ணும் தப்பு இல்ல. இப்போதைக்கு ஈக்குவலா தான் இருக்குல்ல. ஆமா. ஓகே. எனக்கு 15 செகண்ட் இருக்கிறது தான் பிரச்சனை. ஓகே, ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங். லெட்ஸ் see. இங்கே போனால் ஓகே. அடடடடா. என்ன இது பாயிண்ட்ஸ் இவ்வளோ தூரம் உள்ள வருது. அடிப்பீங்களான்னு தெரியலையே. 10 செகண்ட் தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே, நான் கொஞ்சம் யோசிக்கிறேன். உங்களுக்கு கஷ்டமான ஒரு பொசிஷனில் கொண்டு போய் விட்றேன். இது எடுத்தா இல்லை எடுத்தா
ஓகே ஸோ அது போக முடியாது. இங்கே எடுத்தா ஸோ யூ ஆர் த்ரெட்டனிங் இந்த இது. ஓகே பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. ஆஹா என்ன ஏதோ ஆகிட்டாரு. No, I'm a pawn. Okay. Come on. ஓகே உங்ககிட்ட ஒயிட் பிஷப் இல்லை, ஸோ F6 புஷ் பண்ணலாம். ஆனால் என்ன ஆகும், F6 புஷ் பண்ணால் என் குயின் போயிடும். ஓ மை காட், இதை இங்கே வச்சா ஏதாவது டிஸ்கவரி கொடுத்து என் குயின் அட்டாக் பண்ணுவீங்க. எங்கே தான் வைக்கிறது இந்த குயின்? இன்னும் 10 செகண்ட் தான் இருக்கு, இன்னும் 8 செகண்ட் தான் இருக்கு. எனக்கு 3 minutes தான் ப்ரோ இருக்கு. ஐயோ நைட்டு போதா. ஓகே இங்கே வைக்க முடியாது, இங்கே வைக்கலாம். இங்கே வச்சா 7. ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன். இப்போ இல்லையே, நான் இந்த குயினை வேற எங்கே வைக்கிறது? இந்த நைட்டும் டிஃபெண்ட் பண்ணி ஆகணும். குயின் E6 கொஞ்சம் பயமா தான் இருந்தது, நான் ஓகே தான் நினைக்கிறேன். குயின் E6 வச்சா நீங்கள் டிஸ்கவரி ஏதாவது கொடுப்பீங்கன்னு பார்த்தேன். அட்டாக் தான் பண்ணணும், பட் ஓகே. திரும்ப குயின் C6 வச்சலாம் நினைக்கிறேன், தெரியல. எனக்கு இருக்கிற 8 செகண்ட்ல என்னால அவ்வளோதான். ஓகே வாட்? ஏய் ஐயோ நான் குயின் எடுத்துக்கணுமா? போச்சு. சரி பரவாயில்ல, 5 செகண்ட்ஸில் வின் பண்ணுறீங்களான்னு பார்க்குறேன். இது மோஸ்ட்லி ஆகுது. கடவுளே, டைம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு இல்லையா? நம்ம ப்ரீமோ வச்சிருக்கேனே எனக்கே தெரியல, அந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு. ஏன் போக முடியல? ஐயோ லாஸ்ட் ரேங்க் வந்துட்டனே. டேல்மேட்டா ப்ரீமோ பண்ணி முடிக்கல, 1 செகண்ட் தான் இருக்கு. ஓ மை காட். ஓ என் எல்லா பீஸும் போச்சா? நான் இது பார்க்கவே இல்லை. வா ஓகே. நான் இல்லை ஒரு நிமிஷம், எங்கே என்ன தப்பாச்சுன்னு பார்க்கணும். எனக்கு அந்த குயின் பிளண்டர் ஓகே. இங்கே ஆக்சுவலாக என்ன மூவ் எனக்கு பெஸ்ட் மூவ்? இங்கே இல்லை,
பட் பரவாயில்ல, உங்களுக்கும் இல்லாமல் எனக்கும் இல்லாமல் போச்சு. நீங்கள் ஆனால் டைம் இருந்ததா உங்களுக்கு? 9:39 ஆயிடுச்சா? நீங்கள் எவ்வளோ டைம்? ஓகே. இல்ல 9:31 இருந்தது முடிக்கும் போது, 1 செகண்ட் தான் இருந்தது. அதனால ஸோ ப்ரீமூவா எல்லாமே ப்ரீமூவ். ஓகே ஓகே. எப்படியும் கிங் லாஸ்ட் ரேங்க் வந்துட்டதுனால உங்களுக்கு லாஸ்ட்ல 2-3 ப்ரீமூவ் வச்சிருந்தேன். அதுல எது ஓகே, எது ஒர்க் ஆகும்? ஐ மீன் இப்போ 2-3 அட் டைம்ல வச்சீங்கன்னா எது வேலிடோ அது ஒர்க் ஆயிடுமா? இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வச்ச மூவ் ஃபர்ஸ்ட் போகும், அதுக்கு அடுத்து வச்ச மூவ் அடுத்து போகும். நீங்க நெக்ஸ்ட் இருந்ததனால உங்க கிங் எங்க இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நான் குயின் E7ல வச்சுட்டேன் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு அடுத்து குயின் C7ல வச்சேன். பார்த்தா உங்க கிங் D8ல இருக்குன்னு நினைச்சேன், பார்த்தா கிங் C8ல இருந்திருக்கு. நானும் பாக்குறேன். நானும் என் கிங்க வந்து மேல கொடுக்கலாம்னு பார்த்தேன். பட் ஆனா அங்க குயின் அந்த ரேங்கை கவர் பண்ணிட்டு இருக்கதே எனக்கு தெரியாம மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா மூவே ஆகல. பட் இனி சோ இங்க வாட் வாஸ் தி பெஸ்ட் மூவிங்க? ஐ மீன் குயின் E6 தான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அதான் அப்படிங்க. ஏன்னா நைட் ஆஃப் 3 வச்சதுக்கு அப்புறம் திரும்ப குயின் C6 போயிடலாம். இப்போ இங்க ஓகே சோ இங்க எதுவும் செக் எதுவும் இல்ல. சோ எதுவுமே இல்ல, ஒரு டிஸ்கவுண்ட் இல்ல. ஏதாவது நைட் ஒருத்தர குயின் ஈவன் அடிச்சிடலாம்ல. நைட் F3 ல நைட் D3 வச்சு தான் நான் ரூக்க காப்பாத்தணும். இல்லனா குயின் ஈவன் அடிச்சு. இட் இஸ் நதிங் பேசிக்கலி ஃபார் மீ. ஓகே ஓகே. ஒண்ணு இல்ல, அவங்கள பார்த்து பயந்துட்டீங்க. ஓகே போஸ்ட் அப்படின்வாங்க. கூல். ஒன் மோர் ரீமேட்ச். லெட்ஸ் கோ. ஒரு நிமிஷம். ஆனா நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா விளையாடுறீங்க. ஒரு 45 செகண்ட்ஸ் ஆவது கொடுங்க. இல்ல நீங்க சே 1 minute we'll do 1 minute. 1 minute ரொம்ப ஜாஸ்தி. 45 செகண்ட்ஸ். ஓகே. சோ லைக் நீங்க 9:15 இட். 9:15. ஏன்னா எல்லாரும் ஒரு டக்கு செகண்ட்ஸ் போகுது. கரெக்ட். ஓகே ரீமேட்ச். ஐயோ இது எப்படி கொடுக்கிறது? ஒரு நிமிஷம். இதுலயே ரீமேட்ச் கொடுக்க முடியுமா? ஓகே, நான் ரீமேட்ச் கொடுத்தா அதே வருமா? will it be unrated? அதெல்லாம் வருமா? unrated தான் இருக்கும். அதேதான் சேம் தான். ரீமேட்ச் குத்தா வருதா? ரீமேட்ச் இருக்கு. இல்லையா? வந்துருச்சு. unrated 10 minute unrated. ஓகே. ஐயோ இந்த லைன்லாம் எனக்கு தெரியாது. சரி எடுப்போம். ஏய் நான் ஆக்சுவலா நான் D4 ஆடலான்னு பார்த்தேன். செகண்ட் மீனிங் எனக்கு நானும் ப்ரீமோ பண்றேன். ஆஹா, இந்த மாதிரி பிஷப் இருந்தாலே நமக்கு கடுப்பாகும். சரி நான் பொறுமையா ஆடுறேன். ஐ வில் திங்க். ஒரு பான் தேவலாம் போகும். ஓகே, இது இங்கே கொண்டு வரலாம். குயின் ட்ராப்லாம் வரல. கொஞ்சம் தோதா விளையாண்டீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. இங்க போனா ஏதாவது இருக்கா? இங்க போனா இது வந்தா நான் எடுத்துருவேன். இங்க போனா இங்க இருக்கு. ஓகே ஓகே. Oh shit. On போச்சா? நீங்க சொல்ற இந்த எஸ் வேர்ட் இருக்குல்ல, இந்த ஊர்ல கெட்ட வார்த்தை அப்படின்னா நம்ம ஊர்ல சர்வசாதாரணமா நீ வந்து புதுசுல ஷாக் ஆயிட்டாங்க எல்லாம். என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு. ஏங்க நம்ம ஊர்ல எல்லாரும் சொல்றாங்க இது குழந்தைங்க சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே. ஐயோ இந்த கேம் செக்மேட் ஆயிடும் போல் இருக்கு. ஓகே, நீங்கள் என்ன பிளான் பண்ணுறீங்க?
எடுத்தா நான் எடுப்பேன், எடுத்தா நான் எடுப்பேன். It's coming here. Oh, I need to think. இங்கே oh god, what is my move, what is my move? Okay, I'll play this. அப்பாடா, குயின் எடுத்துட்டு போயிட்டார். இது இங்கே வருது, இங்கே வர முடியாது. It can come here. ஓகே, இது இங்கே போனால் இது இங்கே எடுத்துருவாங்க. ஓகே, பார்ப்போம் என்ன நடக்குது. உங்களுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் இருக்குது? 19 செகண்ட்ஸ் தான் ஆயிருக்கு அதில். இன்னும் 26 செகண்ட்ஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலி 9.8ல டைம் காட்டுது. உங்களுக்கு டைம் ஆக்சுவலி வேற டைம் காட்டுது. ரெண்டு பேரும் 9:41 காட்டுது எனக்கு. எனக்கு 9:38 காட்டுது. அப்படியா? ஓ தெரியல. லாக் ஆனது. should be fine like ஸோ நீங்கள் 9:15 வரைக்கும் ஆடுவீங்களா? ஆமா. ஓகே ஓகே. ஓகே. இப்படி அநியாயத்துக்கு பீஸ கொடுத்துட்டீங்களே. ஓ ஷிட். அத நான் சும்மாவே வைக்கலாம்னு தான் இருந்தேன். Capture. இல்லை என் டைம் இவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுது. Oh my god. போனா இதை எடுத்தா கேப்சர் வேணாம். 50 நீங்கள் ஆல்ரெடி போனப்பா. ஐயோ, குயின் எல்லாம் உள்ள விட்டீங்கன்னா கன்ஃபார்மா செக்மேட் தான். அதுக்கு தான் நான் வந்து நீங்கள் இது போனாலும் பரவாயில்ல, இதை வச்சு இங்கே சமாளிச்சுக்கலாம்னு பார்க்குறேன். பட் உங்களுக்கு இன்னொரு பீஸ் வேணும்ல, குயின் மட்டும் வச்சு பண்ண முடியும். எனக்கும் டிஃபரெண்ட். ஓகே ஓகே. ஸோ அது இங்கே வந்துருமா? பிஷப் e4 க்கு வரத ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ எனக்கு என்னன்னா, இப்போ நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நான் எடுப்பேன், நீங்கள் எடுப்பீங்க நான் எடுப்பேன். ஓகே, வாட் ஷுட் ஐ ப்ளே? இது இங்கே வச்சா இது இங்கே வரும்.
Oh, this is coming with a check. Okay, I'll play this. Okay, 2 minutes. Oh. எப்படியும் லாஸ்ட் பொசிஷன் தான். ஆனால் இது எப்படி சேவ் பண்ணுறது? சரி பாவம். ஐயோ உள்ள வருதே. செகண்ட் தான் இருக்கு. முடிஞ்சிருச்சு. நான் எங்க மிஸ் பண்ணேன்? இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க. ஓகே, ஸோ நான் எங்க தப்பு பண்ணேன்? ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஸோ இங்கே வரைக்கும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுல. இங்கே ஐ மீன் எனக்கு நிறைய டெம்போ கொடுத்துட்டீங்க. குயின் எடுத்துட்டு வந்து அண்ணா பின்னாடி 4-5 மூவ் எனக்கு கிடைச்சது. அதனால ஸோ இந்த குயின் இங்கே விளாண்டது தப்பா? லைக் இங்கே என்ன, பட் அதனால தோக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுதான் ஸ்டார்டிங். ஓகே, ஸோ இங்கே குயினை சென்ட்ரலைஸ் பண்ணலாம் சொல்லுவாங்க இன் ஜெனரல். லைக் ஐ மீன் எண்ட் கேம்ல இருந்தா we can centralize the queen, correct? ஓபனிங்ல குயினை மேலேயே கொண்டு வந்தீங்கன்னா கண்ணா பின்னாடி குயின் ஏன்னா எல்லா பீஸுமே அட்டாக் பண்ணும். பான் நைட் பிஷப் எல்லாமே குயின் அட்டாக். இங்க என்ன என் குயின் எங்க ட்ராப் ஆகும்னு சொன்னீங்க? இங்க and you went this. ஆமா, குயின் e3 னு வச்சா பிஷப் f4 குயின் ட்ராப். ஓகே, ஸோ நான் ஆக்சுவலாக யூஸ்வலாக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இங்கே இந்த மாதிரி பிஷப் பின் பண்ணிச்சுன்னா நான் இந்த நைட்டை இங்கே கொண்டு வந்து இங்கே வைப்பேன். ஸோ அது நீங்க சொல்றது இட்டாலியன்ல சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேற ஓபனிங் எனக்கு ஏன்னா இங்க இந்த பிஷப் வந்து யூஸ்வலா அந்த பின் வந்து கடுப்பா இருக்கும், குயினை நவுத்தவே முடியாது. ஸோ நான் ஆக்சுவலா அது பண்ணலான்னு பார்த்தேன், பட் நீங்களே பிஷப் எடுத்துட்டு போயிட்டீங்க. ஸோ ஓகே, இங்க இது விளையாடினா குயின் ட்ராப்டா? ஓ, இங்க இது விளையாடுவீங்க. திஸ் வாஸ் யுவர் மூவ், குயின் பிஷப் f4. ஓகே ஓகே, சரி. அகாடமில இந்த மாதிரி குழந்தைங்க கிட்ட விளையாடுவோம். ஸோ 30 செகண்ட்ஸ் டைம் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஒரு பையன் ஒரு 1600 பையன், நீங்க 1400 தான் நீங்களே விளையாடுறீங்க. அவன் பையன் 1600 இருப்பான். அவன் குயின் ஆர்ட்ஸ் விளையாண்டா குயின் ஆர்ட்ஸ் அவன் தோப்பான். குயின் ஆர்ட்ஸ்ல டைம்ல கூட தோக்க மாட்டான், கேம்லயே தோத்துருவான். அவ்வளவு மோசமா ஆடுவான். சரி, நம்ம இது ஆடுவோம். உங்களுக்கும் ஒரு குயின் ஆடு வச்சுக்கலாம். நீங்க குயின் மூவ் பண்ணக்கூடாது. we'll do a 5-minute game. ஓகே, ஈக்குவல் டைம். ஈக்குவல் டைம் வச்சுக்கலாம். ஈக்குவல் டைம்னா ருக் அண்ட் குயின் வேணாமா? ரொம்ப ஓவரா இருக்கும். ஓகே, சோ ஆமா, நான் குயினை மூவ் பண்ணலனா நான் எப்படி பீஸை வெளிய கொண்டு வர்றது? சோ ஓகே, we'll play.
ஒரு நிமிஷம். 5 minute கேம்ன்றதுனால we have to give a new match, one final match. இதில் எப்படி ப்ளே இல்லை நான் அதை கொடுக்குறேன். ப்ளே அ ஃப்ரெண்ட் GM Arun 5 minutes no increment unrated random. Okay, so ஓகே இன்ட்ரஸ்டிங். வந்துச்சா? ஓகே. ஓ ஓகே ஓகே, ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச தியரி வச்சு நான் சமாளிக்கிறேன். ஓகே, இது வந்து குயின்ஸ் கேம்பிட் டிக்ளைன். உண்மையான குயின்ஸ் கேம்பிட் ஆடிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா நீங்க குயின் நீங்க நவுத்த முடியாததுனால. ஓகே, பிஷப். ஓகே, ஓகே. Oh my god. Okay, ஐயோ எனக்கு குயின் வேணுமேங்க. பண்ணலாமே. குயின் சீட் வச்சா இங்க மேட் த்ரெட்டனா? இல்ல அதான் இது இருக்குல்ல. ஓ நீங்க எடுத்துறீங்களா? இருக்கு, அது ஏதாவது பண்ணலாம் அதை வச்சு. ஓகே ஓகே. ஐ மீன் நீங்க இதை எடுத்தா கூட நான் திருப்பி நைட் வச்சு எடுக்கலாம்ல. பட் அதுதான் நைட் டேக்ஸ் d5 நைட் d5 பான தூக்கிடுவேன். நைட் டேக்ஸ் d5 ரிஃப்ளெக்ட் பண்றது. ஓகே ஓகே. ரிமூவிங் தி டிஃபென்ஸ் bishop takes f6, knight takes d5 அது டிஃப்ளெக்ஷன். இப்போ நீங்க அதை எடுத்தீங்கன்னா நான் உங்க பான் ஐ மீன் உங்க நைட்டுக்கு பான் கொடுக்கிறது இட்ஸ் நாட் a good thing. ஆமா, நான் குயினை சீட்ல வச்சிட்டு எடுப்பேன். நீங்க நைட் எடுத்தீங்கன்னா குயினை செக்மேட் பண்ணிடுவானே. ஓ இந்த ராஜதந்திரம் வேற இருக்கா? ரைட். சோ bishop b1 வைக்கும்போது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஆன்டிசிபேட்டிங் அந்த மாதிரி. ஓகே ஓகே சரி பரவாயில்ல பரவாயில்ல. எனிவேஸ் 5 minutes இருக்கு, நீங்க கண்டிப்பா ஏதாவது பண்ணுவீங்க. ஸோ நானும் ஓகே, நான் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி டைம்ல தோத்துருவேன்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஒரு மூவ் கூட இல்லை. நானும் கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஆடணும். ஸ்பீடா ஆடினாதான் எனக்கு கொஞ்சமாவது சான்ஸ். கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க. ஐயோ நினைச்சேன்டா. சரி, இதுக்கப்புறம் நீங்க குயின் வச்சிருந்தா என்ன வச்சிருந்தா என்ன? குயின் இல்லையே, நீங்க ஒரு பீஸ் தான் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. ரெண்டாவது பீஸ் கொடுக்குறீங்க, எடுக்கலாமா? ரெண்டாவது பீஸா? ஐயோ, காப்பாத்துறதுக்கு தான் நைட் பீஸ் வச்சீங்க. நான் இது மெயினா இதை அட்டாக் பண்ணி, ஏன்னா இது ரொம்ப நேரம் இங்க இருந்தா கடுப்பா இருக்கும். என் பீஸ் குயினையும் எங்கேயும் நோத்த முடியாது. சரி, நான் இது பார்க்கவே இல்லை. இப்போ இருக்கிற சாய்ஸ் வந்து நான் ஒரு பீஸ் எடுக்கணுமா
இல்ல இருக்கிற பீஸை காப்பாத்தணுமா? எனக்கு குயின் இல்ல இப்ப. சோ ஒரு பீஸை எடுக்கிறத விட பீஸை காப்பாத்துறது தான் இப்போ முக்கியம். ஏன்னா எனக்கு பீஸே இல்ல. பாப்போம். ஐயோ ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு. என்ன பண்ணலாம்? இது வேற இங்கே முறைச்சி பார்த்துட்டு இருக்கு. சரி ஓகே. ஐயோ எனக்கு 25 செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. சோ இப்போ என் குயின் இல்லாத மாதிரி தானே நான் விளையாடணும். ஆமா இந்த கேம் நானும் காப்பாத்துறது. நானும் உங்க குயின் அட்டாக்லாம் பண்ண மாட்டேன். ஓகே. உங்ககிட்ட 3 மினிட்ஸ் வர வச்சிருக்கீங்க. அது ஒண்ணுதான் வச்சிருக்கேன். இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம். எனக்கு வசதியா ஒரு ரூம் வச்சு கொடுத்துட்டீங்க. ஏன் ஓ ஷிட். ஓ மேட் இன் ஒன்னா சே நான் டைம் அது வரைக்கும் காப்பாத்தீங்க. இங்க எப்படி மேட் ஓ ஷிட் நான் பார்க்கவே இல்லை. இல்லை நான் எனக்கு இந்த ருக் வந்து ரொம்ப அனாயிங்க இருந்துச்சு. அதனால தான் கிங்கே நோத்திட்டேன். எனக்கு கால்குலேட் ருக் ஜி வரைக்கும் கரெக்ட் தாங்க. நான் பிரேக்கே பண்ண முடியல ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல. ஓ இந்த G5 ஆடினது தப்பு. பயங்கர மோசமான மூவ் G5. கிங்குக்கு முன்னாடி இருக்கிற பானை தள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அன்னெசரியா ஒண்ணுமே த்ரெட்டே பண்ணல. இல்லை எனக்கு என்னன்னா இந்த ருக் இங்கே வர்றது கொஞ்சம் கடுப்பாக இருந்துச்சு. நீங்க தான் தடுத்துட்டீங்க. நீங்க தடுத்து நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் வாவ். பட் எனிவேஸ் நான் இந்த கேம்ஸ்லாம் லேட்டராக அனலைஸ் பண்ணுறேன். பட் எனிவேஸ் திஸ் வாஸ் ஸோ மச் ஃபன். தேங்க்யூ அருண். ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு. கடைசியாக ஒரு வாட்டி சேட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துருவோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் ஃபார் ஸ்டேயிங் அரவுண்ட். ஓகே இவர் வந்திருக்காரு சேட்டில் ஆகாஷ். செஸ் கிராண்ட் and people sorry naanga romba seriously we were into the game so that I was not able to read the chat. Okay so okay so Akash said hi and there's nothing else like avungalkulle edo chat பண்ணிட்டு இருக்காங்க. But anyway but this was so nice and few people even guessed the moves. Thank you man. There is this 10-year-old fellow who comes regularly. அவன் வந்து ரெகுலரா இஸ் இன்டு செஸ். அப்புறம் ரெகுலரா பார்க்குறான். அவனுக்கும் வந்து ஆல் த பெஸ்ட். அவன் ரெகுலராக விளையாடுற ஒரு பையன். So thank you Arun, this was so much fun. I hope you had fun. How did you feel? What is your thought? I mean what is your feedback? நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க? Well definitely like lot of fun. Well certainly like என்ன சொல்றது
I mean, இந்த மாதிரி ஒரு ஷோ வந்து like obviously it's something completely new, right? Like, I mean, ஒரு a person who wants to learn chess, and on the other hand, you have an experienced player here. Well, how the interaction goes, like what kind of mistakes that you make. It's anyways amazing to see. I mean, like we do this all the time in the academy, but okay, or a public level, when other people are watching, well, more people, more fun, obviously. Like sometimes when we'll try to do something like that also. So anyways, like very nice to interact with you. Like see, ஒரு கமெடியனோட லைஃப் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. Like it's amazing to get some ideas and thoughts about your glimpse of how your life works. It is amazing. So anyway, good luck to you also. Like I'll be like as a fan, I'll be like definitely looking forward to your future comedy shows. And so I hope I will also continuously keep bugging. அந்த மாதிரி like நீங்க இந்தியால வரணும். So I am like I'll be like புரியல என்ன சொன்னீங்க? I didn't follow. இங்க செயின்ஃபீல்ட் எந்த அளவுக்கு பெரிய ஆளா வளர்ந்தாரோ அந்த மாதிரி நீங்க வரணும். So I'll be like let's see செயின்ஃபீல்ட்லாம் வந்து லைக் அவர் என்ன சொல்றது, அவர் இப்போ கேரி காஸ்பரோ ஆஃப் செஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஆளு. பட் let's see, but the Stamp senior is growing, hopefully இன்னும் நிறைய புது விஷயங்கள். I know most of the people who are following me, they are also very eagerly waiting for my new content, but unfortunately எங்களால் லைவ் ஷோஸ் இப்போ பண்ண முடியல. ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னா லைவ் ஷோ பண்ணணும், லைவ் ஷோ பண்ணால் மக்கள் வரணும்னா இந்த நிலைமை செய்யணும். ஸோ அதுதான். ஸோ பட் எனிவேஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் அருண். இப்போ 8 o'clock உங்களுக்கு இப்போ என்ன டைம் அங்கே? எனக்கு மார்னிங் லைக் 10 o'clock. 10 ஆயிடுச்சா? ஓகே. ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் எழுந்து எங்கள் ஸ்ட்ரீம்காக தேங்க்ஸ் ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங், அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் தோஸ் பீப்புள் ஹூ ஜாயின்ட், பீப்புள் ஹூ ஆர் வாட்சிங் இட் லேட்டர். இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் இட் ஃபுல்லி, தேங்க்யூ ஸோ மச். இஃப் யூ ஹேவன்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு த சேனல், ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃபாலோயிங் அஸ், யூ ஹேவ் எனி சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸ் டு டெல், ஐ வில் புட் இட் இன் த லிங்க். லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். Or if you want to say something, if you have something to plug in, if you have something to promote, please feel free. Well, nothing much. See, anyway, like I mean, I just definitely want to start a social media presence. Sometimes, you know, that I see this as a starting point for me. So for a long time, it was almost like hiding away from the mainstream media because of my workload like that. So anyways, like now I think I'm like going to be a little more free because Abhi has already become a GM. நான் தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், ஒரு லெவலுக்கு தான் என்னால மிஸ் பண்ண முடியும், நீங்க அதுக்கு மேல ஒரு நல்ல கோச்சா பாத்துக்கங்க. Now your student gave enough spotlight for you, right? Like எல்லாரும் வந்து suddenly you become the most wanted coach. கண்டிப்பா. And suddenly, like, you know, like last ஒரு 1 week 10 daysல I ended up like coming in US media also. Like நேத்து கூட ஒரு NBC நியூஸ் லைவ்ல வந்தேன். So இதெல்லாம் ஊர்ல ஒரு சன் நியூஸ்ல வர்றதே பெரிய விஷயம். That's a good publicity. Actually US also has a very good chess culture. நிறைய பேர் அங்க இருந்தும், I mean பாபி ஃபிஷர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு நிறைய பேர் இந்தியால எப்படி ஆனந்தனால வராங்களோ அந்த மாதிரி தான் அமெரிக்கால because of Bobby Fischer. In fact, Bobby Fischer நால all over the world ன்னு கூட சொல்லலாம். அந்த மாதிரி தான். So India and America are the ones which are going to dominate the chess world in future. இங்க இருந்து வர்றவங்களா இல்ல அங்க இருந்து வர்றவங்களா தான். இங்கேயும் நம்ம ஆளுங்க தான் இருக்காங்க, அங்கேயும் நம்ம ஆளுங்க தான். நம்மளுக்குள்ள தான் இனிமே. பட் யூஎஸ்ல வந்து இந்த மல்டி கல்ச்சரல் திங் இருக்குல்ல, நிறைய இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாகமுரா வந்து இஸ் ஜாப்பனீஸ் ஆரிஜின், அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ அரோனியன் அவரும் வந்து he moved to US. Yeah, that's right. Well, that is one thing, like, you know, see, that's one of the things that I always realize. See, as an Indian, you should be proud about that. That's all true. But overall, you should, the way we should understand is, எல்லாரும் ஒண்ணுதான், எல்லா கண்ட்ரியும் ஒண்ணுதான், humanity is one, அவ்வளவுதான். We should all stand together. That's very true, and that is one of the major aspects which I really like about chess. அது வந்து there are very few things which is so international, which is so common to everybody. I mean, இப்போ for example ஒரு there are some sports, ரொம்ப சில இப்போ ஆப்பிரிக்கன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ்லாம் நல்லா ஓடுவாங்க, அவங்களோட ஜாகிரஃபி அதை சப்போர்ட் பண்ணுது. பட் செஸ்ஸில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜே கிடையாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். லைக் ஃப்ரம் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வாட் டு யூ சே?
வெரி ட்ரூ வெரி ட்ரூ. சி அதெல்லாம் வந்து ஒருத்தனுக்கு நல்லா செஸ் வரும், இன்னொருத்தருக்கு செஸ் நல்லா வராதுங்க, அதெல்லாம் அப்சல்யூட் நான்சென்ஸ். அப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. anyone who is ready to put in the time and effort is going to become better in chess. And நீங்க சொன்ன மாதிரி most important thing is, see, chess is a universal language by itself. Like I ended up like interacting with so many people all over the world. எவனே தெரியாது, அவனுக்கு லாங்குவேஜ் புரியாது, அவன் கல்ச்சர் வேற, அவன் லாங்குவேஜ் வேற, எல்லாமே வேற. பட் we have something in common that we can interact and we can talk about and we can become friends because of that. See, like that's an amazing thing, right? Like so anyways, like chess is the one which is connecting all of us together. So and it is also very helpful, like even like since you train kids, I just wanted to ask you this, like how do you think chess, giving chess as a training to young children, like how does that impact their life, even though they don't take it seriously or become a professional? Like how important it is, this game, for kids? Like for example, see, I have a son, okay, I have a daughter also now, like nice. quite young, so 7-year-old son irukkan. Like I certainly want him to learn chess. I mean he learned chess, but appa suddenly வந்து அவர் கொஞ்சம் வேற இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் வந்துச்சு. I didn't really force anything on him. See, but I certainly want him to learn chess and enjoy the game. So see, I certainly believe chess is going to be useful for the kids, nevertheless. Like chess as a professional எடுத்தாலும் சரி எடுக்கலனாலும் சரி, it's definitely going to have an impact on their overall life. See, there are so many distractions in the modern world. Like உட்காந்து வேற ஏதோ ஒரு தப்பான டைரக்ஷன்ல போறதுக்கு பதிலா, if they are like spending their time on chess, it's good for them as well, end of the day. So in many ways I believe like see, chess is a much better whether it's a sport, as a profession, or just a hobby, chess is just amazing. So I think based on that, I believe like anyone should take up chess. Like for example, நீங்க இருக்கீங்க like okay, for some reason your profession is not like okay, because of the pandemic it's kind of stuck அப்படின்னா, like chess is something that you are able to keep up with on a daily basis, which is still engaging you in a good way, like right? So that was amazing. So எதுவுமே தேவையில்லை, யாருமே தேவையில்லை, லைக் ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா போய் 4 கேம் விளையாடலாம், 4 கேம் விளையாடுறத பார்க்கலாம். இட்ஸ் அமேசிங். ஸோ ஆக்சுவலி நான் வந்து என்ன யோசிச்சுட்டு இருந்தேன்னா, ஐ வாஸ் திங்கிங் டு ஃபார்ம் ஒரு ஹாபி கிளப் மாதிரி ஏதாவது ஒரு கெஃபேலையோ. பிகாஸ் ஸ்டாண்டப்புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் ஓப்பன் மைக்ஸ். ஐம் நாட் ஷுர் இஃப் யூ ஆர் அவேர் அபவுட் திஸ் கான்செப்ட் கால்ட் ஓப்பன் மைக்ஸ், வேர் வி கோ அண்ட் ட்ரை அவர் நியூ மெட்டீரியல். புதுசாக ஒரு கெஃபேல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் நடத்துவாங்க. அங்கே வர ஆடியன்ஸ், ஐ மீன் அங்கே வர கஸ்டமர்ஸ் தான் தே ஆர் த ஆடியன்ஸ் ஃபார் ஷோ. ஸோ வி கோ அண்ட் டூ லைக் இப்போ ஓப்பன் மை கல்ச்சர் உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ யூஎஸில் ஏதாவது ரேண்டமாக ஒரு பாரில் நீங்கள் போனீங்கன்னா யூ கேன் சி அன் ஓப்பன் மைக், யூ கேன் சி சம் பிக் காமிக் ஆல்சோ சடன்லி கம்மிங் அண்ட் ட்ரைங் அவுட் மெட்டீரியல். சடன்லி யூ ஓன்ட் நோ சைன்ஃபீல்டு கூட வருவார். ஸோ தட்ஸ் ஐ மீன் தட்ஸ் ஹவ் யூ டெவலப் மெட்டீரியல். நம்ம இப்போ நாங்கள் ஆன்லைனில் போடுறதுலாம் வந்து காலையில் எழுதி சாயந்தரம் ரெக்கார்ட் பண்ணது கிடையாது. ஸோ இட் டேக்ஸ் ஒரு மந்த்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த ஒரு 10 மினிட்ஸை வந்து கிறிஸ்பாக கொண்டு வரதுக்கு இட் டேக்ஸ் டைம். ஸோ வி ஸ்டார்ட், ஒரு புது தாட் வருதுன்னா வி கோ டு அன் ஓப்பன் மைக் அண்ட் ஸ்டார்ட். ஸோ நான் என்ன நினச்சிருந்தேன்னா, ஐ வாண்டட் டு ஸ்டார்ட் ஒரு ஹாபி செஸ் கிளப் மாதிரி ஏதாவது ஒரு கெஃபேல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. வெரி இன்ட்ரஸ்டிங் ஐடியாங்க. செஸ் பாக்ஸிங் இருக்கு, அந்த மாதிரி செஸ் காமெடின்னு சொல்லி ஒரு செம இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். ஆக்சுவலா நான் வந்து ஒரு புது டேர்ம் ஒன்னு காயின் பண்ணேன். போன ஒரு 2-3 ஸ்ட்ரீம் முன்னாடி சொன்னேன், செஸ் பிளஸ் காமெடி சாமெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து ஓகே, லெட்ஸ் see how far this goes. பட் இப்போ இருக்கிற என்னோட ஆர்வத்தை பார்த்தா நான் கூடி சீக்கிரம் வந்து விடுற மாதிரி எனக்கு தெரியல. நான் விட்டாலும் வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு பயம் தான், அதை மட்டும் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்னு ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ. எனக்கு என்னென்னா, இப்போ எனக்கு ஐ வாண்ட் டு ப்ளே, எனக்கு பசில் சால்வ் பண்ணுறதும் பிடிக்கும், ஐ லைக் பிளேயிங் ஆல்சோ. பட் ஐ ஹாவ் திஸ் ஃபியர் ஆஃப் ஒரு கேம் தோத்தா 8 பாயிண்ட் போயிடும். லைக் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது? முக்கியமான கேள்வி கேட்டீங்க, சான்ஸே இல்லாத கேள்வி, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது. அதாவது நான் இங்க வந்த புதுசுல நான் வந்து குழந்தைங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது லைக் சி ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் பிளேயர் எனக்கும் ஒரு 15-20 இயர்ஸ் ஆஃப் பிளேயிங் கரியர் இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து லைக் ஆஸ் அ கிராண்ட் மாஸ்டர் இது வந்து நானும் பண்ணியிருக்கேன். அச்சோ இன்னைக்கு போய் ஒரு லோவர் கிட்ட விளையாடுறோம், போய் தோத்தா 6 பாயிண்ட் போயிடும், 8 பாயிண்ட் போயிருமே, என்னடா இவனை போய் போட்டானுங்க பாரு, நல்லா வேற விளையாடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமக்கடுப்புல போய் இதெல்லாம் நடக்கும். once in a while this happens. On our bad days we all do this also. But over the years experienceல எனக்கு புரிஞ்சது என்னன்னா, see, end of the day should not think about the result.
The moment you start thinking about the result, we will actually not enjoy the game. That's the way it is. Like, see, any tournament or any opportunity to play is only like, see, rather than seeing as a challenge, like, you should think of it as an opportunity to showcase yourself. நான் ஜெனரலி என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்றது தான், எல்லாருக்கும் லைஃப்ல there is only a certain number of opportunities that's available. இவ்வளோ டோர்னமெண்ட்ஸ் தான் உங்களால விளாட முடியும், அதுல இவ்வளோ கேம்ஸ் தான் உனக்கு அவைலபிளா இருக்கு. You don't know what is the number. 500 டோர்னமெண்டா இருக்கலாம், இல்லைன்னா 50 டோர்னமெண்டா இருக்கலாம், இல்லைன்னா 5 டோர்னமெண்டா தான் இருக்கலாம். நான் சொன்னேன் லாஸ்ட் 5 yearsல 5 டோர்னமெண்ட் தான் இருந்தது எனக்கு லைஃப்ல. I don't know how many tournaments are going to be there for me. But every tournament that we play is an opportunity. அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் we are not going to get it back. We are not going to get anything more than that. So அப்படி இருக்கும்போது you should as long as you are focusing on giving your best and enjoying the game without worrying the result. இது எனக்கு எப்படி புரிஞ்சதுன்னா, நான் வந்த புதுசுல லைக் சில குழந்தைங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது அவன் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பான், கோச் அருண், I don't want to play this player. If I end up losing with this guy, I'll lose like 25 points அப்படிமா. சரி தம்பி, நீ என்னப்பா ரேட்டிங் வச்சிருக்க அப்படின்னா, நான் 300 வச்சிருக்கேன். ஆப்பரண்ட் என்னப்பா வச்சிருக்கான், அவன் 275 வச்சிருக்கான் அப்படின்னா, டேய் நீ 25 விட்டா என்ன, 250 விட்டா என்ன, நீ போக வேண்டிய தூரம் இன்னும் 2000க்கு மேல இருக்குடா, நீ எங்கேயோ போகணும். லைக் லிட்டரலி நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன், நமக்கும் அதேதான் இல்ல, நம்ம போக வேண்டிய தூரம் எவ்வளவோ இருக்கு. நம்ம இன்னொரு 5 பாயிண்ட் 10 பாயிண்ட் இங்க நான் 5 பாயிண்ட் வின் பண்ணாலும் எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல, 5 பாயிண்ட் விட்டாலும் எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம என்ன அந்த வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் செலக்ஷன்லயா இருக்கும், லைக் ஐயோ இந்த டோர்னமெண்ட் விட்டா எனக்கு அடுத்த வாட்டி காசு கிட்ட விளாட முடியாம எனக்கு போயிடும், அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பக்கத்துல கூட இல்ல. லைக் why should we worry about it? So there is nothing at stake for us. So if you understand this, basically you can come out of the fear. Like, okay, just focus on enjoying the game. Just try to give your best. ரிசல்ட் ரேட்டிங் பத்தி கண்டிப்பா யோசிக்க கூடாது. இந்த ஃபியர் எனக்கு ஏன் வந்துச்சுன்னா, once I started one few months back, like 5-6 months ago, ஒரு ஓவர் நைட் ஃபுல்லா விளையாட்டு இருந்தேன். I lost like 300 rating. I went to 900 போயிட்டேன் நான். ஒரு 1200 அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. லைக் ஒரு வெறியில ஒரு 20-30 கேம் ஆடி லைனா தோத்து போய் 900 வரைக்கும் போயிட்டேன். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாசம் நான் விளையாடவே இல்லை. பட் ஸ்டில் நான் ஃபாலோ பண்ணிருந்தேன், ஸ்ட்ரீம்லாம் பார்ப்பேன், கேம்ஸ்லாம் பார்ப்பேன். பட் நான் விளாடாமல் இருந்தேன். பட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கேமாக லைக் ஐ ஸ்டார்டட், ஒரு கேம் விளையாடிட்டு ஐ ஸ்டார்ட் அனலைசிங். ஸ்லோவாக விளையாடி அதுக்கப்புறம் ஐ காட் பேக் டு ஒன் வீக்லேயே ஐ காட் பேக் டு 1300. பட் ஸ்டில் எனக்கு ஹையராக போக போக யூ வில் பிளே வித் ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த் பிளேயர்ஸில். இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி 1300 ஆடிட்டு இருந்தப்போ 1300 பூல்ல தான் ஆடிட்டு இருப்பேன். 1400 ஆடும்போது ஐ வில் ஸ்டார்ட் பிளேயிங் 1400 பிளேயர்ஸ். பட் லெட்ஸ் see, எனக்கு ஸ்டில் ஐ ஹேவ் தட் ஃபியர். பட் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி ஐ ஹேவ் டு ஓவர்கம். ஓகே, ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் see, அதுதான் ஜெனரலி லைக் என்ன சொல்வாங்கன்னா, try to produce good moves, like something that will make you happy. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு நல்ல மூவ் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், you will be very happy about it. Correct, even if you lose the game. Even if you lose the game, so you should focus on those things actually, something that will give you happiness. See, result வந்து end of the day நம்ம கையில இல்லங்க. நான் நிறைய இடத்துல அபிமன்யுக்கு நான் அதே தான் சொல்லுவேன், லைக் நிறைய இன்டர்வியூல நான் அதான் சொல்லியிருக்கேன், ரிசல்ட் வந்து நம்ம கையில சத்தியமா கிடையாது. ஏன்னா லைக் நிறைய திங்ஸ் ஹேவ் டு ஒர்க் அவுட். நீங்க ஓப்பனிங் நல்லா பண்ணீங்களா, மிடில் கேம் நல்லா பண்ணீங்களா, எண்ட் கேம் நல்லா பண்ணீங்களா, டைம் ஒழுங்கா ஹேண்டில் பண்ணீங்களா, அதுக்கு எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்னொன்று இருக்கு, ஆப்போனன்ட் கோஆபரேட் பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியம். சில பேர் நல்லா கோஆபரேட் பண்ணுவாங்க, சில பேர் பண்ண மாட்டாங்க, அது நம்ம கையில இல்ல. So we can only do what we can do, right? அவ்வளவுதான். So just focus on what is under your control. Just don't care about the result, because like the moment we think about the result, pressure வந்துச்சுன்னா we cannot enjoy the game. ஏன்னா see, ஒரு கேம்னா you have to play like 40-50 moves. அதுல see, one thing is very clear, you cannot play a game without mistakes. இது வந்து கால்சன் சொல்றான், he plays games, I make mistakes ன்னு கால்சன் வந்து டி-ஷர்ட்ல எழுதி போட்டு சுத்திட்டு இருக்கான். லைக் வேர்ல்ட் சாம்பியன் இத சொல்றான், நம்ம எல்லாம் ஏமாத்துறோம், கண்டிப்பா நம்ம விளையாண்டா தப்பு வரத்தான் செய்யும். தட் இஸ் ஹவ். see, அதுதான் இன்னொன்னு another important thing I tell the students, chess we play because it's a game of mistakes. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம 2 பேர் விளையாடுறோம், மிஸ்டேக்கே இல்ல, என்ன ஆகும், கேம் டிரா ஆகும். இந்த மாதிரி நம்ம 6 மாசம் விளையாடலாம், 1 வருஷம் விளையாடலாம், அதுக்கப்புறம் செஸ் விளையாடாலே டிரா தான் ஆகும்னு சொல்லி நம்ம 2 பேர் ஃபுட்பால் விளையாட போயிடலாம். செஸ் cannot exist actually. Correct. If you think that you should not make mistakes, see, make the mistakes, learn from it, and make sure you don't repeat it. அவ்வளவுதான். So keep it as a process like this. But the chess as a game has to exist with mistakes. அவ்வளவுதான். Chess is such a never ending game that you will always come up with new mistakes. எவ்வளவுதான் ரெக்டிஃபை பண்ணாலும், even at the highest level there is a possibility to make blunders.
ஸோ விச் நான் பார்த்துருக்கேன். ஐ மீன் கால்சனே வந்து பிளண்டர்லாம் பண்ணி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ நம்ம எல்லாம் ஏமாத்துறோம், நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஸோ ஐ திங்க் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் திங்ஸ். இட் கிவ்ஸ் அஸ் லாட் ஆஃப் கிளாரிட்டி. நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்றது என்னன்னா, இன்னொரு வந்து லைக் லோவர் கிட்ட விளையாடும் போது குழந்தைங்களுக்கு ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க. பட் நான் ஜெனரலி நான் ஃபீல் பண்றது தான், சி ஐ கேன் லூஸ் இட் டு எனி ஒன். ஐ திங்க் இட்ஸ் நார்மல். லைக் ஒருத்தர் நல்லா விளையாண்டானா அந்த கிவன் டே இஃப் இஸ் பர்ஃபார்மிங் அண்ட் இஃப் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டூ வெல், I can end up losing to anyone. நான் இப்படி ஃபீல் பண்ற மாதிரி the way I understand is I can also beat anyone. மேக்னஸ் கால்சனா இருந்தாலும் சரி, ஓகே நான் சொல்லுமான்னு தெரியல, பட் on a given day if he is playing bad, maybe I have a chance with him also. So see, that is the way I understand. I can lose to anyone, also I can beat anyone. So இது வந்துச்சுன்னா basically you lose fear. நான் ஹையர் ரேட்டட் விளையாடும் போது எனக்கு ப்ரெஷர் இல்ல, லோவர் ரேட்டட் விளையாடும் போது நான் தோப்பேன்னு எனக்கு பயமும் இல்லை அப்படின்னு ஆயிடுச்சுன்னா, then you go and play your game. என்னால what I can do, I can only produce good moves. அதை தாண்டி என்ன ஆப்பரண்ட் இன்னும் பயங்கரமா அடிக்கிறான்னா, I have to give the credit to him. Come on. அவன் நல்ல ஒரு கேம் ஆடுறான்னா அவனும் ஜெயிக்க வேணாமா? நானே எல்லா கேமும் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியுமா? நான் மோசமான மூவ் வைப்பேன், ஆனா நானும் ஜெயிக்கிறேன் அப்படின்னா எப்படி முடியும்? So the one who plays good chess has to win end of the day. So if he is performing better than me, he deserves to win the game also. We understand this. I think pressure is gone. True. Nice. Wow, these are some nice amazing insights. People who are watching this, இது வந்து நிறைய லைஃப் லெசன் வேறு. லைக் நம்ம இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு டூ வாட் வி, நமக்கு என்ன வருதோ தட் வி ஹாவ் டு கண்டினியூ டூயிங். ஆப்பனன்ட்ஸ் தே வில் கம் வித் தேர் ஓன் பிளான்ஸ், பட் ஸ்டில் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு கிரேட். ஸோ செஸ் இஸ் லைஃப் அப்படின்றத வந்து சுருக்கமாக சொல்லியிருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் அருண். திஸ் வாஸ் ஸோ மச் ஃபன். 2 hours போனதே தெரியல. திஸ் வாஸ் ஷார்ட் நோட்டீஸில் நான் கேட்ட உடனே ஓகே சொல்லி கேட்டதுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. Thank you so much. I'll connect with you regularly and we'll try to do a lot more streams. And people who are watching, thanks a lot for joining. If you haven't subscribed, please do subscribe. We will continue doing some amazing, we'll try to bring some new people, and also next week as usual the comic gang will definitely come. We will do some galata, don't worry. Thank you so much. Thank you guys. Arun, you alone neenga zoom uttu pedadinga, please stay here. I'll end the stream. Okay. And offline we'll 2 minutes we'll discuss and we'll end up. Thank you guys. Thank you. Bye bye. If you haven't liked the stream, please do like. Whatever you feel like, do tell it in the comment sections. And soon there is one announcement. I have been always telling this in all the streams, that playing with subscribers, many people have been requesting that we will do join the Discord link that is there in the description. Next week we will definitely do that. Thank you. Stay safe. Good night. Bye bye. Bye everyone. Okay. Stream